Hello everyone, welcome to Tara IAS. Think IAS, think Tara. Na peru Vaishnavi and I welcome you all to the Hindu analysis for 16th of August 2025. So let's understand all the important articles from today's newspapers without any further delay. So before getting into the articles, let me give you a small announcement. So మనం వరల్డ్ హిస్టరీకి సంబంధించి ఒక కొత్త కోర్స్ని లాంచ్ చేయడం జరిగింది. ద ఫస్ట్ బ్యాచ్ ఆఫ్ ఇట్ వాజ్ ఆల్రెడీ స్టార్టెడ్ ఆన్ 21st July. సో ఎవరైనా పర్చేస్ చేయాలనుకుంటే చేయండి, బికాస్ ద ఇంపార్టెంట్ ఫీచర్స్ ఆఫ్ దిస్ కోర్స్ ఇస్ Sairam sir is going to take the classes and one-stop solution notes మీకు ఇక్కడ అవైలబుల్గా ఉంటాయి, which you can download and you can print it out for your future use. On demand one-on-one mentorship Zoom calls కూడా అవైలబుల్గా ఉంటాయి, and the topics of world history will be integrated few aspects of international relations and ethics also by Sairam sir. So they will be beautifully interlinked and that will be delivered to you as part of this sessions. And topic wise UPSC previous year question analysis ఉంటాయి, model answer booklets ని ప్రొవైడ్ చేస్తాం, and validity of this course is for 365 days. ఓకే, సో కోర్స్ వచ్చేసి మనకి 399కి మాత్రమే అవైలబుల్గా ఉంటుంది, and you can use the code TIA33 to get that particular course at 399. సో ఎక్కడి నుంచి పర్చేస్ చేయొచ్చు అంటే www.tarais.com నుంచి పర్చేస్ చేయొచ్చు, ఆర్ ఎల్స్ యూ కెన్ ఎన్రోల్ బై కాలింగ్ అస్ ఎట్ 6305955532 అనే నెంబర్కి కాల్ చేయొచ్చు. ఓకే, ఇన్ ద సేమ్ వే ఇండియన్ ఎకానమీ కోర్స్ కూడా లాంచ్ చేసాం. దిస్ ఇస్ ద ఫస్ట్ బ్యాచ్ ఫర్ ద స్టూడెంట్స్ ఆఫ్ యూపీఎస్సీ ఫర్ ద ఇండియన్ ఎకానమీ. So Venkat sir is going to take comprehensive classes on it. I know you people like the way sir teaches with respect to economic concepts, so you can definitely purchase this course for sure if you're preparing for UPSC too. One-stop solution notes which are available in downloaded soft copy format are available to you. On demand one-on-one mentorship Zoom calls కూడా అవైలబుల్గా ఉంటాయి whenever you want. సో టాపిక్ వైజ్ యూపీఎస్సీ ప్రీవియస్ ఇయర్ క్వశ్చన్స్ అనాలిసిస్ కూడా మేము ప్రొవైడ్ చేస్తాం, అండ్ వ్యాలిడిటీ ఆఫ్ దిస్ కోర్సెస్ ఫర్ 365 days. సో ఈ కోర్స్ వచ్చేసి 999కి మాత్రమే అవైలబుల్గా ఉంది, అండ్ సూన్ ఇట్ విల్ బి రివైజ్డ్ టు 2500. సో మీరు పర్చేస్ చేయాలి అనుకుంటే you can enroll by calling to us 6305955532, or else you can purchase it through our website. With this note, let me start the discussion. So let us look at the first few articles. So basically నేను ఏం చేశాను అంటే yesterday's నరేంద్ర మోదీ గారి స్పీచెస్ one of the lengthiest and it covers lot of aspects from which is useful for various GS parts. So I have combined all of those articles from today's newspapers, like critical analysis చేసిన ఆర్టికల్స్ కానివ్వండి, క్రిటిసిజమ్స్కి సంబంధించిన ఆర్టికల్స్ కానివ్వండి, దీని మీద వచ్చిన ఎడిటోరియల్స్ కానివ్వండి, వీటన్నిటిని కంబైన్ చేసి ఐమ్ డిస్కసింగ్ ఇట్ యాజ్ అ హోల్ కాన్సెప్ట్. ఓకే, సో holistically ఒక పర్టికులర్ సేలోనే విల్ కంప్లీట్ దిస్ పర్టికులర్ థింగ్. ఓకే, సో దిస్ ఇస్ ద ఫస్ట్ పేజ్ ఆర్టికల్. సో ప్రైమ్ మినిస్టర్ నరేంద్ర మోదీ మేక్ స్ట్రాంగ్ పిచ్ ఫర్ సెల్ఫ్ రిలయన్స్ అని ఒక ఆర్టికల్ రావడం జరిగింది. సో హియర్ దే హ్యావ్ మెన్షన్డ్ అబౌట్ ద కీ అనౌన్స్మెంట్స్ అండ్ సమ్ డీటెయిలింగ్స్ ఆఫ్ దిస్ పర్టికులర్ థింగ్ ఆర్ దేర్ ఇన్ దిస్ ఎడిటోరియల్, దిస్ ఆర్టికల్. And there are 3 other articles which are there in other pages, like women not only beneficiaries but they are the drivers of growth అని ఒక పర్టికులర్ ఆస్పెక్ట్ని కూడా స్పీచ్లో కవర్ చేయడం జరిగింది. దానికి సంబంధించిన ఒక ఆర్టికల్, ఇండియా టు బిల్డ్ ఇండిజీనియస్ ఎయిర్ డిఫెన్స్ సిస్టమ్ బై 2035 అని చెప్పేసి ఒక మేజర్ అనౌన్స్మెంట్ చేయడం జరిగింది. దట్ ఈస్ ఆల్సో టు బి కవర్డ్. టెర్రర్ అటాక్స్ మస్ట్ నాట్ డిక్టేట్ జమ్మూ అండ్ కాశ్మీర్స్ ఫ్యూచర్ సేస్ Omar. So basically this is a criticism that is made. We'll cover the criticisms and the way forward also as part of it. Along with that, there are other 2 articles that are there. Prime Minister's Independence Day speech meant to appease RSS. So this is another one. And RSS marks Modi's strategic messaging. So this is another one that we have to deal with. And so there is another editorial. Okay, editorial page లో ఫిగర్ ఆఫ్ స్పీచ్ అని చెప్పేసి ఒక అనాలిసిస్కి సంబంధించిన ఒక ఎడిటోరియల్ రావడం జరిగింది. అండ్ ఆల్సో ఇన్ ద ఫస్ట్ పేజ్ ఇట్ సెల్ఫ్ సో మేజర్ జిఎస్టీ షేకప్ అని చెప్పేసి జిఎస్టీ రిఫార్మ్స్ ఏవైతే అనౌన్స్ చేశారో దానికి సంబంధించిన అప్డేట్ ఇక్కడ రావడం జరిగింది. సో ఇక్కడ మనం ఆల్మోస్ట్ 6 or 7 ఆర్టికల్స్ని పిక్ చేసుకున్నాం. సో లెట్స్ అండర్స్టాండ్ ఆల్ ఆఫ్ దెమ్ టుగెదర్ సో దట్ మనకి బిట్స్ అండ్ పీసెస్లా కాకుండా హోలిస్టిక్గా ఒకే వేలో మనం లాజికల్గా నేర్చుకున్నట్టయితే ఇట్ విల్ బి యూస్ఫుల్ ఫర్ యూ ఫర్ ది ఎగ్జామ్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ. సో లెట్స్ అండర్స్టాండ్ ఆల్ ఆఫ్ దెమ్ టుగెదర్ ఇన్ డీటెయిల్. సో మనకు తెలిసిందే ప్రైమ్ మినిస్టర్ నరేంద్ర మోదీ గారు హ్యాస్ గివెన్ అ ఇండిపెండెన్స్ డే స్పీచ్. సో ఇది ఎందుకు స్పెషల్ అయింది అని అంటే, ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ దిస్ ఇస్ 12th consecutive ఇండిపెండెన్స్ డే స్పీచ్ దట్ ఈస్ గివెన్ బై ప్రైమ్ మినిస్టర్ నరేంద్ర మోదీ, అండ్ హీ హ్యాస్ సర్పాస్డ్ ద ప్రీవియస్ రికార్డ్ ఆఫ్ ఇందిరాగాంధీని బీట్ చేయడం జరిగింది. అండ్ హీ సెకండ్ టు నెహ్రూ అనమాట టు గివ్ దిస్ పర్టికులర్ స్పీచ్. ఓకే, ఇన్ని నెంబర్ ఆఫ్ టైమ్స్ ఇచ్చిన వాటిలో సెకండ్ ప్లేస్లో ఉన్నారు ఆఫ్టర్ నెహ్రూ. Okay, and one more important thing of this particular speech is this has lasted
103 minutes, almost 103 minutes ఈ పర్టికులర్ స్పీచ్ డ్యూరేషన్ ఉండడం జరిగింది. అండ్ దిస్ ఇస్ కన్సిడర్డ్ టు బి అ లాంగెస్ట్ ఇండిపెండెన్స్ డే స్పీచెస్ అనమాట. సో దట్ ఈస్ వేర్ దిస్ పర్టికులర్ స్పీచ్ హోల్డ్స్ లాట్ ఆఫ్ ఇంపార్టెన్స్. అండ్ లాంగెస్ట్ ఉన్నంత మాత్రాన అది సెరిమోనియల్ ఉంటే అది మనకి ఇంపార్టెంట్ అయ్యేది కాదు. కానీ సో దిస్ పర్టికులర్ స్పీచ్ దట్ ఈస్ గివెన్ బై ఆనరబుల్ ప్రైమ్ మినిస్టర్ హ్యాస్ కవర్డ్ ద రోడ్ మ్యాప్. ఓకే, ఫ్యూచరిస్టిక్ రోడ్ మ్యాప్ ఎలా మనం వికసిత్ భారత్ 2047ని అచీవ్ చేయొచ్చు అనే ఒక ఆస్పెక్ట్ని కవర్ చేశారు. అండ్ దే హ్యాస్ given a scorecard of the previous scheme that was already bought by the government. So various aspects ni indulo deal cheyadam jarigindi. One such an aspect is defense or national security gurinchi matladaru, and also economic reforms gurinchi discuss cheyadam jarigindi. Okay, economic reforms lo employment generation gurinchi and also GST reforms gurinchi ila various aspects economic sector lo matladam jarigindi ee particular dantlo. And self-reliance especially in the semiconductors, chip production, okay, and technological sectors lo upgradation lo bhaganga, critical minerals lo bhaganga self-reliance gurinchi matladaru. And he also spoke about women-led development గురించి కూడా డిస్కస్ చేయడం జరిగిందనమాట. అండ్ ఆల్సో వన్ పర్టికులర్ థింగ్ రోజ్ కాంట్రవర్సీ, దట్ ఈస్ అ డెమోగ్రఫిక్ ఇండికేటర్స్ ఆర్ డెమోగ్రఫిక్ మిషన్ అనే దాన్ని ఇంట్రడ్యూస్ చేశారు. సో దిస్ హ్యాస్ లెడ్ టు సర్టన్ కాంట్రవర్సీ. దాని గురించి కూడా నేర్చుకుందాం ఈరోజు. ఓకే, సో దాని గురించి కూడా డిస్కస్ చేద్దాం. అండ్ హీ స్పోక్ అబౌట్ విమెన్ లెడ్ డెవలప్మెంట్, డెమోగ్రఫిక్ మిషన్ విచ్ లెడ్ టు సర్టన్ కాంట్రవర్సీ. And also there are other aspects also. For example, trade frictions gurinchi, technology decoupling gurinchi, democratic pressures like jobs, growth, social cohesion. వీటన్నిటి గురించి డీటెయిల్గా మాట్లాడడం జరిగింది. So this is one of the comprehensive speeches ever we have seen in the history of independence India. So kabatti let's understand this particular thing and let's decode each and every aspect in more and more crisp and in a detailed way. So first aspect that he has spoken about is about the national security doctrine. So ఇంతకు ముందు ఎలా ఉండేది అని అంటే, సో we used to respond in a certain way, okay, with respect to the national security doctrine. But the way we respond if there is any security threat towards India, ఆ particular national security threat ని ఎదుర్కొనే పద్ధతి అనేది మారిందనమాట. So we have shifted it from the response towards new normal. Okay, so we have shifted our response from response to new normal anamata. Ante so this particular thing is in the ground of the Pahalgam attack. So manaku telusu, on the grounds of religion, April 22nd nadu 26 civilians were killed by the organization or a terrorist group called as the Resistance Force. So this is backed by some important terrorist organizations of Pakistan, so which are sponsored by the Pakistani state. Okay, so government, in order to retaliate it, we have come up with something called as Operation Sindoor. May నెలలో Operation Sindoor తో ముందుకొచ్చాం. So this Operation Sindoor was focusing on deep strike and precision striking. సో డీప్ స్ట్రైక్ అయినప్పటికీ ప్రెసిషన్ స్ట్రైకింగ్ క్యాపబిలిటీస్ అండ్ ప్రెసిషన్ స్ట్రైకింగ్స్ అనేవి చేసాం ఆన్ ద టెర్రర్ క్యాంప్స్ ఆఫ్ ది పాకిస్తాన్ అండ్ వీ కౌంటర్డ్ ద టెర్రర్. ఓకే, సో ఇవన్నిటిని మనము ఇండిజీనియస్ సిస్టమ్స్తో మనం ఎదుర్కోవడం జరిగిందనమాట. సో ఇండియా ఏం క్లెయిమ్ చేస్తుంది అండ్ వాట్ డిడ్ నరేంద్ర మోదీ గారు told in this particular speech ante, we have punished the enemy beyond their imagination. వాళ్ళు ఇమాజిన్ ఎంతైతే చేసుకున్నారో దానికి మించి వాళ్ళని మనం ఎదుర్కోవడం జరిగింది. వీ హ్యావ్ పనిష్డ్ దెమ్ అండ్ వీ హ్యావ్ స్ట్రక్ ఆల్మోస్ట్ హండ్రెడ్స్ ఆఫ్ కిలోమీటర్స్ ఇన్సైడ్ ద టెర్రర్ హెడ్ క్వార్టర్స్ ఆఫ్ ది పాకిస్తాన్. ఆల్మోస్ట్ మనం ఎన్ని కిలోమీటర్స్ వరకు చేరుకోగలిగామనంటే నియర్ టు ఆఫ్ఘనిస్తాన్ బార్డర్ దగ్గరికి కూడా మనం చేరుకోగలిగాం. సో ఇంత స్ట్రేట్ ప్రెసిషన్ స్ట్రైక్స్ అనేవి చేసాం వితౌట్ ఎఫెక్టింగ్ ఎనీ సివిలియన్స్. సో దట్ ఈస్ వేర్ ఆపరేషన్ సింధూర్ అండ్ ద డిఫెన్స్ క్యాపబిలిటీస్ ఆఫ్ ఇండియా కేమ్ ఇన్ టు ప్లేస్. ఓకే, సో కేమ్ ఇన్ టు ద డిస్కషన్. సో దిస్ హైలైట్స్ హౌ ఇండియా వాజ్ అడ్వాన్సింగ్ ఇన్ ద డిఫెన్స్ టెక్నాలజీ. So that is where the discussion is important, and this was praised and lauded by the Prime Minister Narendra Modi in this particular speech. Okay, so and we have told that mana national security doctrine lo koni changes teeskocham. So post Sindoor, Operation Sindoor tarata Narendra Modi garu, he has given a speech where he has spoke about a new security doctrine, a shift in the security doctrine. One thing entante, we have a no distinction between the terrorist ki
అండ్ టెర్రరిస్ట్కి సపోర్ట్ చేసే వాళ్ళని మేము ఏమాత్రం డిఫర్ చేయము, బోత్ ఆర్ సేమ్ ఫర్ అస్ అని చెప్పేసి సో నరేంద్ర మోదీ గారు చెప్పడం జరిగింది. సో వీ హ్యావ్ నో డిస్టింక్షన్ బిట్వీన్ ద టెర్రరిస్ట్ అండ్ దోస్ హూ షెల్టర్ ద టెర్రరిస్ట్, దోస్ హూ ఇస్ గార్నరింగ్ the support to the terrorist groups. So this is something which we have again highlighted in this particular Independence Day speech also. Okay, so అయితే మన యొక్క ఎయిర్ డిఫెన్స్ రోల్ని కూడా అప్లాడ్ చేయడం జరిగింది. ఆల్మోస్ట్ మనము మన ఎయిర్ డిఫెన్స్ సిస్టమ్స్ని చాలా సో స్ట్రాటజిక్గా డెవలప్ చేసుకున్నాము. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ S-400 సక్సెస్ అనేది చూసాం మనము. S-400 డిప్లాయ్మెంట్స్ అండ్ ఇండిపెండెంట్ ఎయిర్ కమాండ్ అండ్ కంట్రోల్ సిస్టమ్ అండ్ సర్వేలెన్స్ మెథడాలజీస్, డ్రోన్ అటాక్స్, ప్రతి దాంట్లో వీ హ్యావ్ shown our capability to the world anamata, especially to the Pakistan and China. Okay, so we have retaliated through our precision strikings, we have retaliated through our super surveillance system that we have. Okay, సో ఇవన్నిటి గురించి అప్లోడ్ చేయడం జరిగిందనమాట. అండ్ ఎస్పెషలీ నేషనల్ సెక్యూరిటీ డాక్ట్రిన్ ఆపరేషన్ సింధూరే కాకుండా హీ హెస్ స్పోకెన్ సంథింగ్ విచ్ ఇస్ వెరీ వెరీ ఇంట్రెస్టింగ్ అండ్ సంథింగ్ విచ్ ఇస్ వెరీ వెరీ స్ట్రాటజిక్ టు ఇండియా. దాన్ని ఏమంటున్నాము అని అంటే మిషన్ సుదర్శన్ చక్ర అనమాట. సో లెట్ మీ రైట్ ఇట్ ఓవర్ హియర్. సో ద థింగ్ దట్ హీ స్పోక్ అబౌట్ ఇస్ మిషన్ సుదర్శన్ చక్ర. సో వాట్ ఈస్ దిస్ మిషన్ సుదర్శన్ చక్ర? So the name is inspired from Krishna's weapon, strategic weapon of Lord Shri Krishna. And one important thing entante today we are celebrating Krishnastami and there is a basically రెండిటికి ఓవర్లాప్ అనేది. సో బ్యూటిఫుల్ థింగ్ యాక్చువల్లీ. సో మిషన్ సుదర్శన్ చక్ర ఏదైతే ఉంటుందో దీన్ని మనం 2035 వరకు ఈ పర్టికులర్ మిషన్ సుదర్శన్ చక్ర అనే ఆబ్జెక్టివ్ని రీచ్ అవుతాము అని చెప్పేసి కూడా అనౌన్స్ చేయడం జరిగింది. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ వాట్ ఇస్ ఇట్? సో దిస్ పర్టికులర్ థింగ్ ఇస్ అ డికేడ్ ప్లాన్. ఓకే, ఇది 2025లో ఉన్నాం. సో దిస్ ఇస్ అ 10-year ప్లాన్ అనమాట, ఓ 1 decade ప్లాన్. సో ఈ 10 yearsలో మనం ఏం చేస్తాము అని అంటే వీఆర్ గోయింగ్ టు డెవలప్ అవర్ నేషనల్ ఎయిర్ డిఫెన్స్ షీల్డ్. ఒక షీల్డ్ అని డెవలప్ చేయాలనుకుంటున్నాం. సో బేసికలీ వీ వాంట్ టు యాక్చువల్లీ షీల్డ్ అవర్ స్ట్రాటజిక్ అసెట్స్ అండ్ సమ్ ఇంపార్టెంట్ సివిలియన్ అసెట్స్. సో బేసికలీ ఎనిమీ కంట్రీస్ ఏవైనా అటాక్స్ చేసినప్పుడు మన కంట్రీలో ఉన్న స్ట్రాటజిక్ అసెట్స్ని మనం కాపాడుకోవాలి అండ్ సివిలియన్ అసెట్స్ లైక్ ఎస్పెషలీ హాస్పిటల్స్ మీద అటాక్ పడకుండా చూడాలి, అటాక్స్ జరగకుండా చూడాలి అండ్ రైల్ హబ్స్ మీద అటాక్స్ జరగకుండా చూడాలి అండ్ రిలీజియస్ స్ట్రక్చర్స్, ప్లేసెస్ ఆఫ్ వర్షిప్స్ మీద కూడా అటాక్ జరగకుండా చూడాలి. దానికి సంబంధించి మనం ఎయిర్ డిఫెన్స్ షీల్డ్ని తీసుకురావాలనుకుంటున్నాం. దాన్నే వాట్ వి కాల్ ఇట్ ఇస్ అ మిషన్ సుదర్శన్ చక్ర. సో దిస్ ఇస్ అ 10-year ప్రాజెక్ట్ అనమాట. సో ఇది లేయర్డ్ అప్రోచ్తో వర్క్ అవుతూ ఉంటుంది. అయితే వన్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్ దట్ యూ హ్యావ్ టు రిమెంబర్ ఇస్ సో వీఆర్ గోయింగ్ టు బిల్డ్ దిస్ పర్టికులర్ సుదర్శన్ చక్ర ఆన్ అవర్ ఓన్. సో దిస్ సిగ్నిఫైస్ ది ఆత్మనిర్భర్ భారత్ ఆఫ్ ఇండియా. సో మేక్ ఇన్ ఇండియా అనే ప్రాజెక్ట్ ద్వారా అండ్ ఇండిజీనియస్ సిస్టమ్స్ ద్వారానే మనం దీన్ని డెవలప్ చేయబోతున్నాం. ఓకే, సో దిస్ ఇస్ అ లేయర్డ్ నెట్వర్క్ డిఫెన్స్ పోస్చర్. సో బేసికలీ ఏంటి అంటే ఈ పర్టికులర్ లేయర్డ్ స్ట్రక్చర్లో ఏముంటుంది అని అంటే షార్ట్ రేంజ్ సిస్టమ్స్ ఉంటాయి, మీడియం రేంజ్ సిస్టమ్స్ ఉంటాయి అండ్ ఆల్సో లాంగ్ రేంజ్ సిస్టమ్స్ ఉంటాయి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ లాంగ్ రేంజ్ సిస్టమ్స్ ద్వారానే మనము ప్రెసిషన్ స్ట్రైకింగ్స్ని చేయగలిగాం. ఆల్మోస్ట్ వీ హ్యావ్ రీచ్డ్ హండ్రెడ్స్ ఆఫ్ కిలోమీటర్స్ ఈవెన్ టు ది ఆఫ్ఘనిస్తాన్ బార్డర్ డ్యూరింగ్ ఆపరేషన్ సింధూర్ విత్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ S-400. సో ఇలాంటి సిస్టమ్ని, ఒక స్ట్రాటజిక్ సిస్టమ్ని విచ్ ఇస్ సిమిలర్ టు ది ఇజ్రాయెల్స్ ఐరన్ డోమ్, ఇజ్రాయెల్లో ఐరన్ డోమ్ ప్రాజెక్ట్ ఏదైతే ఉంటుందో దానికి సిమిలర్గా దీన్ని మనం డెవలప్ చేయాలనుకుంటున్నాం. ఒక లేయర్డ్ అండ్ మల్టీ లేయర్డ్ ప్రొటెక్షన్ లేయర్స్ని మనం తీసుకురావాలనుకుంటున్నాం. అండ్ ఎస్పెషలీ దిస్ ఇస్ డిజైన్ అండ్ ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు బిల్ట్ ఇన్ ఇండియా ఓన్లీ. ఓకే, దిస్ ఇస్ గోయింగ్ టు బి మేడ్ ఇన్ ఇండియా వన్. ఓకే, సో అసలు ఎందుకు ఇది ఇంపార్టెంట్? సో ఫారెన్ డిపెండెన్స్ని మనం తగ్గించవచ్చు. దిస్ ఇస్ ఫస్ట్ థింగ్. ఎందుకు ఇంపార్టెంట్ అంటే మనం ప్రస్తుతం వరకు కూడా రీసెర్చ్ అండ్ డెవలప్మెంట్లో, టెక్నాలజీ ట్రాన్స్ఫర్స్లో, మిగతా వాటిల్లో వీ వర్ డిపెండింగ్ అపాన్ ది కంట్రీస్ లైక్ రష్యా, ఇజ్రాయెల్ అండ్ ఆల్. బట్ నౌ వీ వాంట్ టు డెవలప్ ఇట్ ఆన్ ఓన్. ఓకే, మన ఓన్గా మనం డెవలప్ చేయాలనుకుంటున్నాం. డొమెస్టిక్ లెవెల్లో రీసెర్చ్ అండ్ డెవలప్మెంట్ని ఎన్హాన్స్ చేయాలనుకుంటున్నాం. వీ వాంట్ టు ఇంప్రూవ్ అవర్ కెపాసిటీ ఆఫ్ ద ప్రొడక్షన్ ఆఫ్ దిస్ పర్టికులర్ సిస్టమ్స్. ఓకే, అండ్ ఆల్సో దీన్ని మనం 2035 లోపే అంటే విత్ ఇన్ నెక్స్ట్ 10 yearsలోనే మనం దీన్ని అచీవ్ చేయాలనుకుంటున్నాం అనమాట. ఓకే, అండ్ వేరియస్ కొలాబరేటర్స్ లైక్ DRDO, DPSUs, ఓకే, డిపార్ట్మెంట్, పబ్లిక్ సెక్టర్ యూనిట్స్ అండ్ ఆల్సో ప్రైవేట్ ప్లేయర్స్ వీళ్ళందరూ కొలాబరేటివ్గా దే నీడ్ టు వర్క్ టు అచీవ్ దిస్ పర్టికులర్ సుదర్శన్ చక్ర, ద మిషన్ సుదర్శన్ చక్ర by 2035. So this is something that Prime Minister Narendra Modi Garu has highlighted in this particular speech. And as part of the defense only, there is another thing that he has spoken about. So one is about Pakistan nuclear blackmail ఏదైతే ఉందో. సో పాకిస్తాన్స్ న్యూక్లియర్ బ్లాక్మెయిల్ ఏదైతే ఉందో
దీనికి మేము భయపడము అని చెప్పేసి వీఆర్ టెలింగ్. అండ్ వీ హ్యావ్ రీఎంఫసైజ్డ్ ఇన్ దిస్ స్పీచ్, వీ హ్యావ్ రీఎంఫసైజ్డ్ దట్ బ్లడ్ అండ్ వాటర్ కెనాట్ ఫ్లో టుగెదర్. సో మీరు టెర్రరిస్ట్ని స్పాన్సర్ చేసినంత వరకు, టెర్రరిజంకి స్పాన్సర్ చేసినంత వరకు వీ విల్ రిటాలియేట్ ఇన్ దిస్ వే ఓన్లీ అని చెప్పేసి మనము డైరెక్ట్గా చెప్పడం జరిగిందనమాట. అండ్ ఆల్సో ఇండస్ వాటర్ ట్రీటీ బ్యాన్ ఏదైతే ఉంటుందో విల్ కంటిన్యూ దిస్ అంటిల్ యూ యాక్చువల్లీ స్టాప్ సపోర్టింగ్ ద terrorism, the cross borders terrorism and the state sponsored terrorism అని చెప్పేసి నరేంద్ర మోదీ గారు he has given a diplomatic signal అనమాట. ఓకే, సో బేసికలీ దిస్ షోస్ అవర్ క్యాపబిలిటీ, మన యొక్క డిఫెన్స్ స్ట్రెంగ్త్, మన యొక్క ట్రస్ట్ ఇన్ అవర్ సెల్ఫ్ ఎలా ఉంది అనేది వీ కెన్ హైలైట్ త్రూ దిస్ పర్టికులర్ స్పీచ్ అని చెప్పొచ్చు. అండ్ నెక్స్ట్ లెట్స్ గో టు ద డిఫెన్స్ సెక్టర్లో ఇవన్నీ మాట్లాడారనమాట. అండ్ నవ్ లెట్స్ గో టు ది ఎకనామిక్ సెక్టర్. ఎకానమీకి సంబంధించి నరేంద్ర మోదీ గారు వాట్ డిడ్ హీ సే? ద సెకండ్ ఆస్పెక్ట్ ఇస్ ఎకానమీ, జాబ్ క్రియేషన్, డిమాండ్ పుష్ అండ్ స్ట్రక్చరల్ రిఫార్మ్స్, వీటన్నిటి గురించి మాట్లాడారు. ఫస్ట్ థింగ్ దట్ హీ హెస్ స్పోకెన్ అబౌట్ ఇస్ ప్రధాన మంత్రి వికసిత్ భారత్ రోజ్గార్ యోజన అనమాట. ఈ పర్టికులర్ స్కీమ్ గురించి మాట్లాడారనమాట. దీని యొక్క టార్గెట్ ఎంత, దీనికి బడ్జెట్ అలొకేషన్ ఎంత చేస్తున్నామనంటే 1 lakh crore అవుట్లే అనేది దీనికి ఇవ్వడం జరుగుతుంది అనమాట. అండ్ విత్ ఇన్ నెక్స్ట్ 2 years మనం ఎంత జాబ్స్ క్రియేట్ చేయాలనుకుంటున్నామనంటే ఆల్మోస్ట్ 3.5 crore జాబ్స్ని క్రియేట్ చేయాలనుకుంటున్నాం. సో దిస్ విల్ హెల్ప్ ఇన్ క్రియేషన్ ఆఫ్ మోర్ అండ్ మోర్ ఎంప్లాయ్మెంట్. సో దీస్ పర్టికులర్ ఎకానమీ, ఈ పర్టికులర్ స్కీమ్లో భాగంగా మనం ఏం చేస్తామనంటే వర్కర్ సైడ్ అంటే ఎంప్లాయీకి అండ్ ఇన్ ద సేమ్ టైం ఎంప్లాయర్కి కూడా మనము సో ఇన్సెంటివ్స్ అనేవి ప్రొవైడ్ చేస్తామన్నమాట. సో వర్కర్ సైడ్ ఇన్సెంటివ్స్ ఉంటాయి, ఎంప్లాయర్ సైడ్ ఇన్సెంటివ్స్ కూడా ఉంటాయి. సో ఎవరైతే ఫస్ట్ టైం ప్రైవేట్ సెక్టార్స్లో జాయిన్ అయ్యి వర్క్ చేయాలనుకుంటున్నారో అలాంటి ఎంప్లాయీస్కి, అలాంటి వర్కర్స్ ఎవరైతే ఉంటారో వాళ్ళకి టోటల్ 15,000 ఇస్తారనమాట. సో యాజ్ అ కండిషనల్ ఇన్సెంటివ్స్. సో ఫస్ట్ 6 months వర్క్ చేశాక హాఫ్ మనీ ఇస్తే, ఇంకో 6 months వాళ్ళు వర్క్ చేశాక ఇంకో హాఫ్ మనీ ఇవ్వడం జరుగుతుంది. అ టోటల్ ఆఫ్ 15,000 విల్ బి గివెన్ ఇన్ టోటల్. ఓకే, సో దిస్ ఈస్ బేస్డ్ ఆన్ 12 months, 2 installmentsలో ఇస్తారనమాట. అండ్ ఆల్సో మ్యాండేటరీగా వాళ్ళు ఫినాన్షియల్ లిటరసీ అప్డేషన్ చేసుకోవాలి, సర్టన్ స్కిల్స్ అనేవి నేర్చుకోవాలన్నమాట. ఓకే, అండ్ దే హ్యావ్ టు గెట్ రిజిస్టర్డ్ ఇన్ ఈపీఎఫ్ఓ. సో ఇలాంటి కండిషన్స్ని మీట్ అయినప్పుడు దే విల్ రిసీవ్ దిస్ పర్టికులర్ అమౌంట్. అండ్ సెకండ్ థింగ్, ఎంప్లాయర్ సైడ్ ఏంటంటే వీళ్ళు ఎంప్లాయ్మెంట్ జనరేషన్ చేయాలి కాబట్టి వీళ్ళకు కూడా ఇన్సెంటివ్స్ ఇస్తారు. ఎలా ఇస్తారు ఇన్సెంటివ్స్ అని అంటే, సో ఒక పర్టికులర్ అడిషనల్ జాబ్ క్రియేట్ చేసినప్పుడు ప్రతి అడిషనల్ జాబ్కి చొప్పున పర్ మంత్ 3,000 rupees ఇవ్వడం జరుగుతుంది అనమాట. ఓకే, సో ఇది ఎన్ని సంవత్సరాల వరకు ఇస్తారు అంటే దిస్ విల్ బీ గివెన్ టిల్ ద నెక్స్ట్ 2 years. సో ఇన్ దిస్ వే ఎంప్లాయ్మెంట్ జనరేషన్కి ఈ పర్టికులర్ స్కీమ్ అనేది హెల్ప్ఫుల్ అవుతుంది. అండ్ ఆల్సో వీ కెన్ యాక్చువల్లీ యూటిలైజ్ ద డెమోగ్రఫిక్ డివిడెండ్ అడ్వాంటేజ్ దట్ ఇండియా హ్యాస్ యాజ్ ఆఫ్ నౌ. ఓకే, సో దీని యొక్క మెయిన్ ఉద్దేశం ఏంటంటే టు నడ్జ్ ద ఫార్మలైజేషన్. సో ఫస్ట్ థింగ్ ఈజ్ టు క్రియేట్ జాబ్స్, ఎంప్లాయ్మెంట్ జనరేట్ చేయడానికి ఇది హెల్ప్ఫుల్ అవుతుంది. అండ్ టు నడ్జ్ ద ఫార్మలైజేషన్ ప్రాసెస్ ఇన్ ది ఎంప్లాయ్మెంట్ సెక్టార్. సో దిస్ ఇస్ ద మెయిన్ ఎయిమ్ ఆఫ్ ఇట్. బట్ ఇక్కడ ఇన్సెంటివ్స్ అనేవి కావాలని సృష్టించి లీకేజెస్ అవుతాయి. సో దట్ విల్ హ్యాంపర్ దిస్ పర్టికులర్ ప్రోగ్రెస్ ఆఫ్ దిస్ పర్టికులర్ స్కీమ్. సో కాబట్టి మనం ఏం చేయాలి అని అంటే ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ ఇన్వెస్టింగ్ 1 lakh crore ఆన్ దిస్ పర్టికులర్ స్కీమ్, వాట్ వీ కెన్ డూ ఇస్ వీ కెన్ invest in certain other areas also where skill promotion is the main agenda and where we can actually help in creation of the long term sustainable employment. Okay, so I hope you have understood this aspect also. So next aspect of the economy that we need to deal about is the GST reforms that the Prime Minister has spoken about. Okay, సో జిఎస్టీకి సంబంధించి కొన్ని రిఫార్మ్స్ని తీసుకురావాలి అని అనుకుంటున్నారు. ఫస్ట్ థింగ్ ఈజ్ basically the central government is planning some big changes in the goods and services tax. So goods and services tax అనేవి indirect taxes అనమాట. సో బేసికలీ జిఎస్టీ అనేది ఎక్కువగా ఉండడం అనేది దిస్ విల్ ఇంపాక్ట్ ద నార్మల్ పీపుల్ ఆల్సో బికాస్ దిస్ ఆర్ ఇండైరెక్ట్ taxes. డైరెక్ట్ ట్యాక్సెస్ లైక్ ఇన్కమ్ ట్యాక్స్, వెల్త్ ట్యాక్స్ ఇవన్నీ ఏవైతే ఉంటాయో, సో దిస్ విల్ హ్యావ్ ఓన్లీ ద ఎఫెక్ట్ ఆన్ ది ఇండివిజువల్స్ హూ హ్యావ్ మోర్ వెల్త్ ఆర్ మోర్ ఇన్కమ్. బట్ ఈ ఇండైరెక్ట్ ట్యాక్సెస్ అనేవి నార్మల్ సిటిజన్స్ ఎవరైతే ఉంటారో వాళ్ళ మీద కూడా ఎఫెక్ట్ చూపిస్తాయి. సో ఇండైరెక్ట్ ట్యాక్సెస్ ఎక్కువ ఉన్నప్పుడు ఏమవుతుంది, మోర్ అమౌంట్ ఆఫ్ దేర్ ఇన్కమ్ విల్ గో ఇన్ టు ద ట్యాక్సెస్ అండ్ కొంచెం మాత్రమే ఇన్కమ్ వాళ్ళకి మిగులుతుంది ఫర్ సేవింగ్స్ అండ్ ఫర్ యూజింగ్ ఇట్ ఫర్ ద కన్జంప్షన్ పర్పస్. సో డిస్పోజబుల్ ఇన్కమ్ అనేది తక్కువగా ఉన్నప్పుడు ద డిమాండ్ ఫర్ గూడ్స్ విల్ రిడ్యూస్. బట్ నౌ యాజ్ ద ఇన్కమ్ ఇంక్రీజెస్ విత్ ద రేషనలైజేషన్ ఆఫ్ ట్యాక్సెస్, ఇన్కమ్ ఇంక్రీజ్ అవుతుంది, డిస్పోజబుల్ ఇన్కమ్ కూడా ఇంక్రీజ్ అవుతుంది అండ్ డిమాండ్ విల్ ఇంక్రీజ్. దిస్ విల్ ఇన్ టర్న్ ఇంక్రీజ్ ఇన్ ద ప్రొడక్షన్. సో కంపెనీస్ విల్ స్టార్ట్ ప్రొడ్యూసింగ్ మోర్. దీనివల్ల ఏమవుతుంది, జీడిపి అనేది గ్రో అవుతుంది అనమాట. సో అందుకు జిఎస్టీలో రిఫార్మ్స్ తీసుకురావాలని అనుకుంటున్నారు.
So basically the major planning that the government is coming up with to rationalization of GST is ప్రస్తుతం ఏమున్నాయి అని అంటే మల్టిపుల్ ట్యాక్స్ స్లాబ్స్ అనేవి ఉన్నాయి. ఒకటి 5%, ఒకటి 12%, ఒకటి 18%, ఒకటి 28%. ఇలా మల్టిపుల్ ట్యాక్స్ స్లాబ్స్ అనేవి ఉన్నాయన్నమాట. సో ద ప్రపోజల్ నౌ ఈస్ టు రిమూవ్ ద 12% ట్యాక్స్ స్లాబ్ అండ్ ద 28% ట్యాక్స్ స్లాబ్స్. సో దట్ మనకి ఏమేమి మిగులుతాయి, 5% and 18% మాత్రమే మిగులుతాయి అనమాట. Okay, a new very low rate is also to be introduced for some essential goods. కొన్ని essential goods వీటికి జిఎస్టీ బిలో 1% కూడా పెట్టే ఛాన్సెస్ ఉన్నాయన్నమాట. ఓకే, అండ్ సిన్ ట్యాక్స్ వుడ్ బి హయ్యర్. ఓకే, సో దీంతో పాటు సిన్ ట్యాక్సెస్ని కూడా పెట్టే ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి. సో సిన్ ట్యాక్సెస్ వుడ్ బి ఆల్మోస్ట్ టిల్ 40% ఆల్సో ఆన్ హార్మ్ఫుల్ ప్రోడక్ట్స్ లైక్ గుట్కా, టొబాకో ఎక్సెట్రా. ఓకే, సో మోస్ట్ గూడ్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో 5% అండ్ 8% కేటగిరీస్కి షిఫ్ట్ అయ్యే అవకాశాలు ఉంటాయి. సో 99% ఆఫ్ అవర్ గూడ్స్ యాజ్ ఆఫ్ నౌ ఆర్ ఇన్ ద బ్రాకెట్ ఆఫ్ 12% అనమాట, అండ్ దే విల్ నౌ గో టు 5% స్లాబ్. సో దానివల్ల లాట్ ఆఫ్ ఇంపార్టెంట్ గూడ్స్ మీద ఉన్న ట్యాక్సెస్ అనేవి తగ్గడం వల్ల సో వాటి మీద ఉన్న ప్రైస్ అనేది తగ్గుతుంది అనమాట. And 90% of the goods which are in the category of 28%. So 28% tax slab ni kuda manam teesestam kabatti they'll shift to 18% tax slab anamata, and there will be no extra cess that will be imposed on the particular products. Okay, so on the top of GST cesses and surcharges అనేవి వెయ్యము అని చెప్పేసి ప్రైమ్ మినిస్టర్ గారు చెప్పడం జరిగింది అనమాట. సో ద ప్రైమ్ మినిస్టర్ నరేంద్ర మోదీ కాల్డ్ దిస్ యాజ్ అ దీపావళి గిఫ్ట్. ఓకే, దీపావళి వరకు ఈ పర్టికులర్ రిఫార్మ్స్ని ఇంట్రడ్యూస్ చేస్తాము అని అనౌన్స్ చేయడం జరిగింది. అండ్ హీ కాల్డ్ దిస్ పర్టికులర్ రిఫార్మ్స్ యాజ్ ద నెక్స్ట్ జనరేషన్ జిఎస్టీ రిఫార్మ్స్. హీ కాల్డ్ దిస్ యాజ్ అ నెక్స్ట్ జనరేషన్ జిఎస్టీ రిఫార్మ్స్. సో ఎప్పుడు దీన్ని చెప్పారు? సో వీఆర్ డిస్కసింగ్ అబౌట్ ఇండిపెండెన్స్ డే స్పీచ్. సో హీ స్పోక్ అబౌట్ దిస్ పర్టికులర్ థింగ్ ఎట్ రెడ్ ఫోర్ట్ అనమాట. ఓకే, దీనివల్ల ఏమవుతుంది, ఒఫీషియల్స్ ఏం చెప్తున్నారు అని అంటే, సో గవర్నమెంట్ యొక్క ట్యాక్స్ ఇన్కమ్ అనేది డ్రాప్ అవుతుంది. ద ట్యాక్స్ ఇన్కమ్ ఆఫ్ ది గవర్నమెంట్ విల్ డిక్రీజ్, బట్ this particular low rates ఏవైతే ఉన్నాయో, so this will help the people, general people like you and me will have a capability of spending more. ఓకే, అండ్ ట్యాక్స్ ఎవేషన్ అనేది కూడా తగ్గుతుంది. ట్యాక్స్ కట్టకుండా ఉండరు. తక్కువ ట్యాక్సెస్ ఉన్నప్పుడు, తక్కువ ట్యాక్సెస్ రేట్స్ అనేవి ఉన్నప్పుడు దిల్ డెఫినెట్లీ వోంట్ స్కిప్ ద ట్యాక్సెస్ అనమాట. ట్యాక్సెస్ ఎవేషన్ తగ్గుతుంది. ఓకే, అండ్ మోర్ స్మాల్ స్కేల్ బిజినెసెస్, ఎంఎస్ఎంఈస్ ఏవైతే ఉంటాయో దే విల్ కమ్ అండర్ ది బ్రాకెట్ ఆఫ్ ట్యాక్స్ సిస్టమ్. ఓకే, సో దే విల్ ఆల్సో పే మోర్ ట్యాక్సెస్ అనమాట. ఓకే, ఐ హోప్ యూ హవ్ అండర్స్టూడ్. సో దీనివల్ల ఏమవుతుంది అని అంటే, ఈ ఫినాన్షియల్ ఇయర్లో, ఒక పర్టికులర్ ఫినాన్షియల్ ఇయర్లో రెవెన్యూ తగ్గిన, సో లాంగ్ టర్మ్లో ద రెవెన్యూ ఫర్ ద గవర్నమెంట్ విల్ ఇంక్రీజ్ అనమాట. ఓకే, సో ఐ హోప్ యూ హవ్ అండర్స్టూడ్. అండ్ కామన్ గూడ్స్ ఏవైతే ఉంటాయో లైక్ ఎయిర్ కండిషనర్స్ మిగతావి, అవి ఆల్మోస్ట్ ఇప్పుడు 28% బ్రాకెట్లో ఉన్నాయి. దే ఆల్ కమ్ అండర్ ది 18% బ్రాకెట్ అనమాట. సో ఇఫ్ వీఆర్ లోవరింగ్ దిస్ పర్టికులర్ థింగ్స్, ఓకే, వాటి యొక్క డిమాండ్ అనేది పెరుగుతుంది. అండ్ హార్మ్ఫుల్ గూడ్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో వాటి మీద 40% ఇంపోజ్ చేయడం వల్ల వాటి యొక్క డిమాండ్ తగ్గుతుంది. అండ్ దిస్ విల్ బీ హెల్ప్ఫుల్ ఫర్ దేర్ హెల్త్ అవుట్కమ్స్ ఆల్సో. ఓకే, so these are the things that we are going to bring, and also certain other reforms can be bought. Okay, the center can also center also wants to make some GST complaints simpler. Okay, GST complaints ni simpler ga marchadaniki certain other reforms ni kuda vallu alochistunaru. Use of technology, so registration ni faster cheyadaniki technology ni introduce cheddamani anukuntunnaru, and they want to introduce pre-filled GST returns. ఓకే, మాన్యువల్ మిస్టేక్స్ని తగ్గించడానికి ప్రీఫిల్డ్ జిఎస్టీ మెథడ్స్ని ఇంట్రడ్యూస్ చేయాలనుకుంటున్నారు. అండ్ దీంట్లో ఉన్న రీఫండ్స్, ఓకే, జిఎస్టీలో ఉన్న లాట్ ఆఫ్ రీఫండ్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో దే వాంట్ టు మేక్ దెమ్ క్విక్కర్ బై యూజ్ ఆఫ్ టెక్నాలజీ అండ్ మోర్ ఆటోమేటెడ్గా మార్చుదామనే ఒక ప్లాన్లో ఉన్నారనమాట. సో ఈ ప్రపోజల్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో దీస్ ఆర్ ఆల్ సెంట్ టు ద గ్రూప్ ఆఫ్ ద మినిస్టర్స్ విచ్ ఆర్ ఫార్మ్డ్ బై ద జిఎస్టీ కౌన్సిల్. సో దిస్ కౌన్సిల్ ఈస్ ఎక్స్పెక్టెడ్ టు డిస్కస్ దిస్ పర్టికులర్ థింగ్ ఇన్ ద నెక్స్ట్ మీటింగ్, అంటే సెప్టెంబర్ టు అక్టోబర్లో జరిగే జిఎస్టీ మీటింగ్ ఏదైతే ఉంటుందో దాంట్లో మాట్లాడుకునే ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి. సో ఆఫ్టర్ దాట్ ఫ్రమ్ దివాళీ దిస్ మైట్ బీ ఇంప్లిమెంటెడ్ ఆన్ అ ఫుల్ స్కేల్. Okay, I hope you have understood whatever the GST reforms that were suggested as part of this particular independence speech. Okay, so these are termed to be a next generation GST reforms anamata. Okay, economic aspect lo employment gurinchi chusam, that is Pradhan Mantri Vikasit Bharat Rozgar Yojana, and the next one we have saw is the GST reforms, the next generation GST reforms. So economy అయిపోయింది కాబట్టి now let's turn towards some strategic self-reliance. So third aspect that we need to discuss from the Independence Day speeches, strategic self-reliance.
సో ఈ సెల్ఫ్ రిలయన్స్లో భాగంగా వేటి గురించి మాట్లాడారు అని అంటే, సో నరేంద్ర మోదీ గారు హ్యాస్ స్పోకెన్ అబౌట్ ద మినరల్స్, the critical minerals, he spoke about energy generation, he spoke about chips, he spoke about jet engines also. Okay, వీటన్నిటి గురించి ఈ అన్ని ఆస్పెక్ట్స్ గురించి మాట్లాడడం జరిగింది. ఓకే, సో ఫస్ట్ థింగ్ let's discuss about is the critical minerals mission. So basically he has announced that we are going to explore almost 1200 sites ఫర్ ఎక్స్ప్లోరింగ్ దిస్ పర్టికులర్ క్రిటికల్ మినరల్స్. సో క్రిటికల్ మినరల్స్ ఎక్కడెక్కడ ఉన్నాయి అని ఎక్స్ప్లోరేషన్ చేయాలి కదా. సో దే ఆర్ గోయింగ్ టు ఎక్స్ప్లోర్ ఆల్మోస్ట్ 1200 సైట్స్ అని చెప్పేసి పేర్కొనడం జరిగిందనమాట. సో వై దిస్ పర్టికులర్ మినరల్స్ ఆర్ క్రిటికల్, వీటిని క్రిటికల్ అని ఎందుకు పిలుస్తున్నాం? సో క్రిటికల్ మినరల్స్ ఏమేమి ఉంటాయి? ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ లెట్స్ సీ, లిథియం, కోబాల్ట్, ఓకే, రేర్ ఎర్త్ ఎలిమెంట్స్, గ్రఫైట్, నికిల్, ఇవన్నీ ఏంటంటే ఈ పర్టికులర్ థింగ్స్ని మనం క్రిటికల్ మినరల్స్ అని ఎందుకు అంటున్నాము అంటే దీస్ ఆర్ యూజ్డ్ ఫర్ సమ్ క్రిటికల్ సెక్టార్స్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఎలక్ట్రానిక్ వెహికల్స్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్కి హెల్ప్ఫుల్ అవుతాయి ఇవి, అండ్ బ్యాటరీ డెవలప్మెంట్, బ్యాటరీ ప్రొడక్షన్లో కూడా ఇవి హెల్ప్ అవుతాయి. అండ్ రెన్యూవబుల్ ఎనర్జీ సోర్సెస్ అయిన విండ్ ఎనర్జీ జనరేషన్కి, సోలార్ ఎనర్జీ జనరేషన్కి, ఎలక్ట్రానిక్స్కి, డిఫెన్స్కి, వీటన్నిటికీ కూడా ఇవి హెల్ప్ అవుతాయి అన్నమాట. సో ప్రస్తుతం అయితే వీటన్నిట్లలో China is dominating. So China is dominating in refining process, processing process. But what do India need to do as of now is, first of all, exploration చేయాలి. ఎక్స్ప్లోర్ చేసిన తర్వాత వాటిని మనం ఎక్స్ట్రాక్ట్ చేయాలి. ఎక్స్ట్రాక్ట్ చేసిన తర్వాత మనం కూడా వాటిని ప్రాసెస్ చేయాలి. ప్రాసెస్ చేసి వాటిని మనం మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ చేయాలి. సో వీటన్నిటిని మనం చేసినట్టయితే ప్రస్తుతం మనం చైనా మీద డిపెండెన్సీ ఉన్నాం కదా. సో వీ కెన్ డిక్రీజ్ ద డిపెండెన్సీ ఫ్రమ్ చైనా అనమాట. ఇంపోర్ట్స్ని మనం తగ్గించవచ్చు అండ్ వీ కెన్ రెడ్యూస్ ద సప్లై చైన్ రిస్క్. ఓకే, అండ్ దీనికోసం మనము దేర్ ఇస్ అన్ ఆర్గనైజేషన్ కాల్డ్ యాజ్ కాబిల్. సో కాబిల్ ఏదైతే ఉంటుందో, సో వేరే కంట్రీస్లో, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఆఫ్రికన్ నేషన్స్లో కానీ, సౌత్ అమెరికన్ నేషన్స్లో కానీ, ఇఫ్ యూ వాంట్ టు ఎక్స్ప్లోర్, సో మనకంటూ ఒక బాడీ ఉండాలి కదా టు ఎక్స్ప్లోర్ ద క్రిటికల్ మినరల్స్ అవుట్ సైడ్ ఇండియా. సో దానికి సంబంధించి మనం కాబిల్ని సెటప్ చేసుకోవడం జరిగిందనమాట. సో వాట్ డస్ దిస్ కాబిల్ డూ అంటే దే విల్ డూ ఓవర్సీస్ ఆఫ్ టేక్. ఓకే, సో బేసికలీ ఫారెన్ డైరెక్ట్ ఇన్వెస్ట్మెంట్స్కి ప్రోత్సహిస్తూ ఉంటుంది, ప్రాసెసింగ్ హబ్స్ని డెవలప్ చేస్తుంది, రీసైక్లింగ్ నార్మ్స్ని తీసుకొస్తూ ఉంటుంది, అండ్ ఇట్ విల్ ఆల్సో బ్రింగ్ ఎన్వైరన్మెంటల్ సోషల్ సేఫ్ గార్డ్స్ ఆల్సో. మెయిన్లీ మనం మినరల్స్ని మైన్ చేసినప్పుడు, ఎస్పెషల్లీ ట్రైబల్ బెల్ట్స్లో, బయోడైవర్సిటీ రీజన్స్లో చేసినప్పుడు ఇట్ విల్ హెల్ప్ అనమాట. ఇట్ విల్ గివ్ ఇట్ సజెషన్స్ ఎక్సెట్రా. ఓకే, ఐ హోప్ యూ హ్యావ్ అండర్స్టూడ్ ద ఫస్ట్ ఆస్పెక్ట్ ఆఫ్ ద సెల్ఫ్ రిలయన్స్, దట్ ఈస్ క్రిటికల్ మినరల్స్. ఓకే, సో ద క్రిటికల్ మినరల్స్ మిషన్స్లో భాగంగా 1200 సైట్స్ని మనం ఎక్స్ప్లోర్ చేయబోతున్నాం. ఓకే, ఆఫ్టర్ ఎక్స్ప్లోరింగ్ విల్ ఎక్స్ట్రాక్ట్, ప్రాసెస్ అండ్ మ్యానుఫ్యాక్చర్ దెమ్ సో దట్ వీ కెన్ రెడ్యూస్ అవర్ డిపెండెన్సీ ఆన్ China. So now let's see the second aspect of the self-reliance. So the second aspect of the self-reliance is the National Deep Water Exploration Mission anamata. National Deep Water Exploration Mission, and also this is somewhere related to energy సెక్యూరిటీ ఆల్సో. సో దీంట్లో భాగంగా మనం ఏం చేయబోతున్నాం అంటే వీఆర్ గోయింగ్ టు ఎక్స్ప్లోర్ ద ఓషియానిక్ ఎక్స్ప్లోరేషన్ చేయబోతున్నాం. సో ఓషన్స్ని ఎందుకు ఎక్స్ప్లోర్ చేస్తాం? బికాజ్ ఓషన్స్లో మనకి హైడ్రోకార్బన్స్ ఉంటాయి, పాలీమెటాలిక్ నాడ్యూల్స్ ఉంటాయి, లాట్ ఆఫ్ మినరల్స్ ఉంటాయి. ఓకే, సో కాబట్టి వీటన్నిటిని మనం ఎక్స్ట్రాక్ట్ చేయాలనుకుంటున్నాం అనమాట. సో దిస్ విల్ బూస్ట్ ద బ్లూ ఎకానమీ, and this will be in line with Samudrayan mission also. సముద్రయాన్ మిషన్ ఏదైతే ఉంటుందో దిస్ ఇస్ ఆల్సో డీప్ సీ ఎక్స్ప్లోరేషన్ మిషన్. సో దాంట్లో భాగంగానే వీఆర్ గోయింగ్ టు ఎక్స్ప్లోర్ ది మినరల్స్, హైడ్రోకార్బన్స్, పాలీమెటాలిక్ నాడ్యూల్స్ అని ఎక్సెట్రా విచ్ ఆర్ దేర్ ఇన్ ది ఓషన్స్. ఓకే, సో ఇంకొకటి ఏంటంటే, సో ద థర్డ్ ఆస్పెక్ట్, సో ఫస్ట్ వన్ ఈస్ క్రిటికల్ మినరల్స్ అన్న, నెక్స్ట్ వన్ ఈస్ అబౌట్ ది ఓషన్ ఎక్స్ప్లోరేషన్. ద థర్డ్ ఆస్పెక్ట్ ఈస్ న్యూక్లియర్ ఎక్స్పాన్షన్. వీఆర్ ఫోకసింగ్ ఆన్ nuclear expansion. So basically nuclear reactors lo 10 reactors are now operational. Okay, we want to make 10 reactors operational and we want to increase the nuclear reactors capacity 10 times మనం పెంచుదాం అనుకుంటున్నాం న్యూక్లియర్ రియాక్టర్స్ యొక్క క్యాపబిలిటీస్ని. దిస్ ఇస్ బై 2047. సో 2047 కల్లా న్యూక్లియర్ క్యాపబిలిటీని మనం 10 times పెంచుదాం అనుకుంటున్నాం, ఇంటెన్సిఫై చేయాలనుకుంటున్నాం, సో దట్ వీ కెన్ డిక్రీజ్ అవర్ ఎనర్జీ డిపెండెన్స్ ఫ్రమ్ అదర్ కంట్రీస్. ఓకే, న్యూక్లియర్ ఎనర్జీ డెవలప్మెంట్ అనేది దాంట్లో భాగంగా చేస్తున్నాం. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వీ హ్యావ్ సంథింగ్ కాల్డ్ ఎస్ కుడన్ కులం. సో ఇలాంటి న్యూక్లియర్ రియాక్టర్స్ని మనము ఎక్స్పాండ్ చేయాలనుకుంటున్నాం, అండ్ ఆల్సో వీఆర్ కమింగ్ అప్ విత్
స్మాల్ మాడ్యులర్ రియాక్టర్స్ ఆల్సో. స్మాల్ మాడ్యులర్ రియాక్టర్స్కి ఎక్కువగా ల్యాండ్ స్పేస్ అవసరం ఉండదు. ఓకే, సో కాబట్టి ఇవి తక్కువ ఏరియాలోనే ఇట్ విల్ స్టార్ట్ జనరేటింగ్ న్యూక్లియర్ ఎనర్జీ, సో దట్ వీ కెన్ యూజ్ ద న్యూక్లియర్ ఎనర్జీ ఫర్ అవర్ డొమెస్టిక్ పర్పసెస్, ఎలక్ట్రిసిటీ పర్పసెస్ అండ్ మెనీ మోర్ ఏరియాస్. ఓకే, సో ఇన్ దిస్ వే 10 times దీన్ని ఇంక్రీజ్ చేసుకోవాలనుకుంటున్నామనే ఒక అనౌన్స్మెంట్ని కూడా ఇవ్వడం జరిగింది. సో ఇప్పటివరకు మనం ఏమేమి చూసాము? We have seen with respect to the critical minerals, we have seen with respect to the deep ocean exploration, we have seen with respect to the energy security or nuclear energy. And the other aspect is self-reliance lo bhaganga other aspect that the speech spoken about is semiconductors. So basically semiconductor development ki manaki chips అనేవి అవసరం అన్నమాట. సో మీరు COVID-19 టైంలో చూసే ఉంటారు. సో సప్లై చైన్ డిస్రప్షన్స్ అనేవి రావడం వల్ల COVID-19 టైంలో వీ వర్ నాట్ ఏబుల్ టు ఇంపోర్ట్ లాట్ ఆఫ్ చిప్స్. ఓకే, సో దానివల్ల ఎలక్ట్రానిక్ ఐటమ్స్ యొక్క మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ స్టాల్లోకి వచ్చేసింది. సో లాట్ ఆఫ్ డిమాండ్ అనేది పెరిగింది. సప్లై సైడ్ కాన్స్ట్రెయిన్స్ అనేవి చూసాం డ్యూరింగ్ ద COVID-19 టైం. సో ఆ పర్టికులర్ కన్స్ట్రెయిన్స్ రాకుండా వీ నీడ్ టు స్టాప్ డిపెండింగ్ అపాన్ ది అదర్ కంట్రీస్. సో వాట్ వీఆర్ డూయింగ్ ఇస్ వీఆర్ ఫోకసింగ్ అపాన్ ద మేడ్ ఇన్ ఇండియా చిప్స్ అనమాట. సో మేడ్ ఇన్ ఇండియా చిప్స్ని డెవలప్ చేయాలనుకుంటున్నాం. సో దట్ వీ కెన్ హిట్ ద మార్కెట్ బై ద ఇయర్ ఎండ్. ఈ ఇయర్ ఎండింగ్ లోపు మనము వీ వాంట్ టు డెవలప్ అ మేడ్ ఇన్ ఇండియా చిప్స్ అనమాట. ఓకే, సో ఐ హోప్ యూ హవ్ అండర్స్టాండ్. సో ఈ చిప్ ఎకో సిస్టమ్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో, సో ఇవి మనకి ప్యాకేజింగ్ ఇండస్ట్రీలో, ఎలక్ట్రానిక్ ఇండస్ట్రీలో, మిగతా ఇండస్ట్రీస్లో చాలా ఇంపార్టెంట్ అవుతాయి. సో వీ వాంట్ టు డిక్రీజ్ అవర్ డిపెండెన్సీ ఆన్ ఇంపోర్ట్స్ అండ్ వీ వాంట్ టు మ్యానుఫ్యాక్చర్ అవర్ ఓన్ మేడ్ ఇన్ ఇండియా చిప్స్. సో దిస్ ఇస్ అనదర్ సెల్ఫ్ రిలయన్స్ మోడ్. Okay, next one is he also spoke about jet engines. So jet engines ni kuda manam indigenize చేద్దాం అనుకుంటున్నాం. సో వీ వాంట్ టు ఇండిజినైజ్ అండ్ వీ వాంట్ టు డెవలప్ అవర్ ఓన్ మేడ్ ఇన్ ఇండియా జెట్ ఇంజన్స్. సో ఎలా అయితే మనం యూపీఐ, సో హీ రిఫర్డ్ ఫ్యూ అదర్ ఆస్పెక్ట్స్ ఆల్సో. యూపీఐ, కోవిడ్ వ్యాక్సిన్స్ ఎలా అయితే మనం స్వతహాగా డెవలప్ చేసుకున్నామో విత్ ఇన్ వెరీ లెస్ స్పాన్ ఆఫ్ టైం, సో ఇలానే వీ నీడ్ టు కమ్ అప్ విత్ జెట్ ఇంజన్స్. వీ వాంట్ టు ఇండిజినైజ్ ద జెట్ ఇంజన్స్ ప్రొడక్షన్ అని చెప్పేసి చెప్పడం జరిగిందనమాట. ఓకే, సో దిస్ ఇస్ అనదర్ వన్. సో యాజ్ పార్ట్ ఆఫ్ సెల్ఫ్ రిలయన్స్ ఏమేమి మాట్లాడుకున్నాం? వీ హ్యావ్ స్పోకెన్ అబౌట్ ద క్రిటికల్ మినరల్స్. సో క్రిటికల్ మినరల్స్ ఎక్స్ప్లోరేషన్ గురించి మాట్లాడారు. నెక్స్ట్ డీప్ ఓషన్ ఎక్స్ప్లోరేషన్, ఓకే, దీన్ని ఎక్స్పాండ్ చేయాలనుకుంటున్నారు. నెక్స్ట్ హీ హాజ్ స్పోకెన్ అబౌట్ న్యూక్లియర్ ఎనర్జీ రియాక్టర్స్ని 10 times పెంచుదాం అనుకుంటున్నారు. అండ్ నెక్స్ట్ హీ స్పోక్ అబౌట్ ద ఇండిజినైజేషన్ ఆఫ్ ది చిప్స్. ఓకే, మేడ్ ఇన్ ఇండియా చిప్స్ని డెవలప్ చేద్దాం అనుకుంటున్నారు బై ది ఎండ్ ఆఫ్ 2025. అండ్ నెక్స్ట్ ఇంకొకటి ఏంటంటే జెట్ ఇంజన్స్ని ఇండిజినైజ్ చేయాలనుకుంటున్నారు. సో దీస్ ఆర్ ద వేరియస్ ఆస్పెక్ట్స్ దట్ ఆర్ పార్ట్ ఆఫ్ ది స్పీచ్ విచ్ ఆర్ రిలేటెడ్ టు ద సెల్ఫ్ రిలయన్స్ ఆఫ్ ఇండియా. ఓకే, సో ఎకనామిక్ ఆస్పెక్ట్స్ చూసాం, సెక్యూరిటీ ఆస్పెక్ట్స్ చూసాం, సెల్ఫ్ రిలయన్స్ ఆస్పెక్ట్స్ చూసాం. Now let's go to another aspect, that is what he spoke about society and welfare, especially women led development గురించి ఏం మాట్లాడారో చూద్దాం. ఫోర్త్ ఆస్పెక్ట్ ఇస్ సొసైటీ అండ్ వెల్ఫేర్. ఇందులో మోస్ట్ ప్రాబబ్లీ విమెన్ లెడ్ డెవలప్మెంట్ గురించి మాట్లాడడం జరిగిందనమాట. Okay, so let's see the first aspect that he spoke about as part of the society and welfare. That is, he is told that women are acting as a growth drivers అని. ఓకే, సో విమెన్ బెనిఫిషరీస్ మాత్రమే కాదు, విమెన్ లెడ్ డెవలప్మెంట్ అనేది జరుగుతుంది. విమెన్ ఆర్ బికమింగ్ ది డ్రైవర్స్ ఆఫ్ గ్రోత్, ఎస్పెషలీ స్టార్టప్స్లో, ఓకే, స్పేస్లో, స్పోర్ట్స్లో, సర్వీసెస్లో, ఇలా ప్రతి దాంట్లో, ఈవెన్ డిఫెన్స్లో కూడా విమెన్ లెడ్ డెవలప్మెంట్ అనేది జరుగుతుంది. విమెన్ లెడ్ సెక్యూరిటీ థింగ్స్ని మనం చూస్తున్నామనేసి ఆయన పేర్కొనడం జరిగిందనమాట. ఓకే, సో బేసిక్గా హీ స్పోక్ అబౌట్ ఎన్డీఏస్ ఫస్ట్ విమెన్ క్యాడెట్ కోహార్ట్ అండ్ ఆల్సో ఎస్హెచ్జి లెడ్ లైవ్లీహుడ్స్ గురించి కూడా మాట్లాడారు. అంటే ఈ పర్టికులర్ ఆస్పెక్ట్స్ని చెప్పేటప్పుడు హీ స్పోక్ అబౌట్ నమో డ్రోన్ దీదీ స్కీమ్ గురించి మాట్లాడారు. సో ఈ డ్రోన్ సర్వీసెస్ ఏవైతే మనం అందించామో ఫర్ అగ్రికల్చర్ మ్యాపింగ్, ల్యాండ్ మ్యాపింగ్, సో దీనివల్ల వాళ్ళ ఇన్కమ్ స్ట్రీమ్స్ అనేవి పెరిగాయి. 1 lakh per year వాళ్ళు సంపాదించుకోగలుగుతున్నారు లఖ్పతి దీదీ స్కీమ్ ద్వారా. ఓకే, సో గవర్నమెంట్ ఈస్ క్లెయిమింగ్ దట్ ఆల్మోస్ట్ 2 crore సెల్ఫ్ హెల్ప్ గ్రూప్స్కి సంబంధించిన విమెన్ ఎవరైతే ఉన్నారో దే హ్యావ్ అచీవ్డ్ దేర్ టార్గెట్ ఆఫ్ ఎర్నింగ్ ₹1 lakh అమౌంట్ని వాళ్ళు విన్ అయ్యారు, ప్లస్ సమ్ యాన్యువల్ ఇన్కమ్ ఆల్సో. సో దిస్ ఇస్ త్రూఅవుట్ ఇయర్ వాళ్ళు సంపాదించుకోగలిగారు అని చెప్పేసి యాజ్ పార్ట్ ఆఫ్ లఖ్పతి దీదీ స్కీమ్. సో గవర్నమెంట్ హ్యాస్ క్లెయిమ్డ్ దిస్ పర్టికులర్ థింగ్స్. ఓకే, సో క్రెడిట్ లింక్డ్ నుంచి మార్కెట్ లింక్డ్ బెనిఫిషరీస్ అండ్ ప్రోగ్రామ్స్ని తీసుకురావడం జరిగిందనమాట. సో దిస్ ఇస్ ద ఫస్ట్ ఆస్పెక్ట్ దట్ ద ఆనరబుల్ ప్రైమ్ మినిస్టర్ సార్ హ్యాస్ స్పోకెన్ అబౌట్ ద సొసైటీ అండ్ వెల్ఫేర్.
ఓకే, ఎస్పెషలీ అబౌట్ విమెన్ లెడ్ డెవలప్మెంట్ గురించి మాట్లాడారు. సెకండ్ ఆస్పెక్ట్ ఈస్ డెమోగ్రఫీ. సో దిస్ ఇస్ అ కంట్రవర్షియల్ ఆస్పెక్ట్ దట్ హీ స్పోక్ అబౌట్. డెమోగ్రఫీ మిషన్ గురించి మాట్లాడడం జరిగారనమాట. సో హీ స్పోక్ అబౌట్ అ హై పవర్డ్ డెమోగ్రఫీ ఇంటెన్షన్. సో అసలు ఏం చెప్పారు అని అంటే, సో ద ప్రైమ్ మినిస్టర్ నరేంద్ర మోదీ హెస్ వార్న్డ్ ఆఫ్ అ డెలిబరేట్ కాన్స్పిరసీ టు ఆల్టర్ ఇండియాస్ డెమోగ్రఫీ. సో బేసిక్గా మన ఇండియాలోకి వచ్చే ఇల్లీగల్ ఇన్ఫిల్ట్రేషన్ ఏదైతే ఉంటుందో, ఓకే, పీపుల్ ఆర్ ఇమిగ్రెంట్స్, సమ్ పీపుల్ ఇమిగ్రెంట్స్ ఏవైతే ఉంటారో, ఇన్ఫిల్ట్రేట్ ఎవరైతే అవుతున్నారో ఇండియాకి ఇల్లీగల్గా, వీళ్ళు ఏం చేస్తున్నారు, దే ఆర్ కమింగ్ టు ఇండియా, దే ఆర్ సెటిలింగ్ ఇన్ ఇండియా అండ్ దే ఆర్ యూటిలైజింగ్ ద రిసోర్సెస్ ఆఫ్ అవర్ ఇండియన్స్. దానివల్ల మన ఓన్ ఇండియన్స్కి బెనిఫిట్స్ అనేవి రీచ్ అవ్వట్లేదని చెప్పడం జరిగిందనమాట. సో అందుకు గాను ఒక మిషన్ని నేను అనౌన్స్ చేస్తున్నాను, దట్ ఈస్ డెమోగ్రఫిక్ మిషన్. సో దిస్ పర్టికులర్ మిషన్ విల్ అడ్రస్, ఇట్ ఈస్ నాట్ టైమ్ బౌండ్ వే అని చెప్పేసి అనౌన్స్ చేయడం జరిగిందనమాట. ఓకే, దీని ద్వారా మనం నేషనల్ సెక్యూరిటీని ఎష్యూర్ చేయొచ్చు అండ్ వెల్ఫేర్ అనేది ప్రాపర్గా సో బెనిఫిషరీస్కి మాత్రమే టార్గెట్ అయ్యేలాగా మేము చూసుకుంటామని చెప్పేసి చెప్పారనమాట. బట్ ఏంటంటే దిస్ మే లీడ్ టు కమ్యూనల్ పోలరైజేషన్. సో క్రిటిక్స్ ఆర్ సేయింగ్ దట్ దిస్ మే లీడ్ టు కమ్యూనల్ పోలరైజేషన్, సర్టెన్ సెక్షన్స్ ఆఫ్ కమ్యూనిటీని మాత్రమే బెనిఫిట్ చేసేలాగా మాట్లాడారు అని చెప్పేసి అనడం జరిగిందనమాట. ఎందుకంటే ప్రాపర్ డేటా లేదు మన దగ్గర, రైట్స్ కన్సర్న్స్ అనేవి కూడా ఉన్నాయి. సో ఇలాంటి స్టేట్మెంట్స్ ఆర్ అ పోలరైజింగ్ స్టేట్మెంట్స్ అని చెప్పేసి కొంతమంది క్రిటిసైజ్ చేయడం జరిగిందనమాట. ఓకే, సో ద డెమోగ్రఫిక్ కమిటీ ఏదైతే ఉంటుందో, సో ఇఫ్ యూ లుక్ అట్ ద డెమోగ్రఫిక్ కమిటీ, ఆల్రెడీ February 2024లోనే మనం అనౌన్స్ చేసాం యాజ్ పార్ట్ ఆఫ్ బడ్జెట్, బట్ ఇట్ నెవర్ టుక్ ఆఫ్. సో ఇండియాలో స్టిల్ వీ డోంట్ హ్యావ్ అ సెన్సస్ పోస్ట్ 2011 తర్వాత మనకు సెన్ససే కండక్ట్ అవ్వలేదు. ఓకే, నెక్స్ట్ కౌంట్ ఆఫ్ సెన్సస్ ఇస్ గోయింగ్ టు బి 2027, రైట్? సో వితౌట్ ఫ్రెష్ సెన్సస్, వితౌట్ ప్రాపర్ డేటా, ఇలాంటి వాటిని మనం తీసుకురావడం అనేది ఇట్ విల్ లీడ్ టు అ పోలరైజేషన్ ఆఫ్ సర్టెన్ కమ్యూనిటీస్ అని చెప్పేసి సో పీపుల్ ఆర్ క్రిటిసైజింగ్ దిస్ మూవ్. ఓకే, సో దిస్ విల్ లీడ్ టు vote roll politics also, illegal మైగ్రేషన్ని. ఓకే, సో బేసికలీ మనం ఆపడానికి మైనారిటీ ప్రజెన్స్ మీద మనం ప్రెషర్ పెట్టినట్టు డెఫినెట్లీ దే విల్ హ్యావ్ దట్ ఫియర్ ఇన్ దెమ్. ఓకే, సో ఇఫ్ దే కెన్ ప్రూవ్ దర్ సిటిజన్షిప్ ఆర్ నాట్ అనేసి. సో ఇలా లాట్ ఆఫ్ ఇష్యూస్ అనేవి వస్తాయి, ఇన్ఈక్వాలిటీస్, డిస్క్రిమినేషన్, ఇలాంటి ఇష్యూస్ అనేవి వస్తూ ఉంటాయి అనమాట. సో దీస్ ఆర్ ద సర్టెన్ ఆస్పెక్ట్ హీ హ్యాస్ కవర్డ్ యాజ్ పార్ట్ ఆఫ్ సొసైటీ అండ్ వెల్ఫేర్. ఓకే, నౌ లెట్స్ సీ ద ఫిఫ్త్ ఆస్పెక్ట్ దట్ హీ హెస్ స్పోక్ అబౌట్, దట్ ఈస్ అబౌట్ అగ్రికల్చర్. Fifth one is agriculture, trade and welfare politics. So వీటి గురించి ఏం మాట్లాడారో చూద్దాం. సో బేసికలీ he spoke about the protection of the farmers and the fisheries. Farmers and fishers. సో బేసికలీ వీళ్ళ గురించి ఏం మాట్లాడారు, సో అతను అంటే ఐ వోట్ టు స్టాండ్ లైక్ అ వాల్ అగేన్స్ట్ ది అడ్వర్స్ ట్రేడ్ కన్సెషన్స్ అని చెప్పేసి అనడం జరిగింది. సో బేసిక్గా మనకి ఫ్రీ ట్రేడ్ అగ్రిమెంట్స్ సైన్ చేసుకుంటూ ఉంటాం వేరే కంట్రీస్తో. సో బట్ మోస్ట్ ఆఫ్ ద ఫ్రీ ట్రేడ్ అగ్రిమెంట్స్ వేరే కంట్రీస్ ఏవైతే మనతో సైన్ చేసుకుంటాయో దే వాంట్ టు గెట్ అన్ యాక్సెస్ ఆఫ్ అవర్ అగ్రికల్చరల్ మార్కెట్. అగ్రి మార్కెట్ని యాక్సెస్ చేసుకుందామని చెప్పేసి చాలామంది అడుగుతూ ఉంటారు వైల్ డీలింగ్ ఎనీ ఆర్ వైల్ కమింగ్ అప్ విత్ ఎనీ ఫ్రీ ట్రేడ్ అగ్రిమెంట్. బట్ నరేంద్ర మోదీ గారు ఇక్కడ ఏం అష్యూర్ చేయడం జరిగింది అని అంటే, ఐ వోట్ టు స్టాండ్ లైక్ ఎ వాల్, నేను ఒక వాల్ లాగా నిలబడతాను అగేన్స్ట్ దిస్ పర్టికులర్ ట్రేడ్ కన్సెషన్స్ విత్ అదర్ కంట్రీస్. ఐ విల్ నాట్ కన్సిడర్ ద కన్సెషన్ దట్ దే ఆస్క్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ రీసెంట్గా మినీ ట్రేడ్ డీల్ని మనం సైన్ చేద్దాం అనుకున్నాం USA తోటి, బట్ దే హ్యావ్ ఆస్క్డ్ ఫర్ ద ట్రేడ్ ద అగ్రి మార్కెట్ కన్సెషన్స్ టు ఇండియా. ఓకే, ఇండియాలో అగ్రి మార్కెట్ మాకు కావాలి అని అన్నారు, కానీ వీ డి నాట్ డూ దాట్ బికాస్ ఇట్ విల్ హిట్ ది కాంపిటీషన్ టువర్డ్స్, ఇట్ విల్ హిట్ ది profits of the farmers anamata. It will hit the farmers of the farmers. Okay, basically it will hit the income of the farmers, livelihood of the farmers. So దాన్ని ట్యాకిల్ చేయడానికి మేము ఎలాంటి కన్సెషన్స్ ఏమి ఇవ్వము అని చెప్పేసి ఐ విల్ స్టాండ్ లైక్ ఎ వాల్ అని చెప్పేసి ప్రైమ్ మినిస్టర్ హ్యాస్ అష్యూర్డ్ అనమాట ఇన్ దిస్ పర్టికులర్ స్పీచ్. ఓకే, సో ఇంకొకటి ఏంటంటే హీ హాస్ ఆల్సో లింక్డ్ దిస్ విత్ ది ఇండస్ వాటర్ ట్రీటీ. సో ఇండస్ వాటర్ ట్రీటీ యొక్క సస్పెన్షన్ అనేది ఇట్ ఇస్ నాట్ ఓన్లీ ఫర్ ద సెక్యూరిటీ రీజన్స్, బట్ ఇండస్ నుంచి వచ్చే వాటర్ ఏవైతే ఉన్నాయో 80% of water was allocated to the Pakistan as part of the treaty, and Pakistani farmers, especially in the Punjab and Sindh province, ఏవైతే ఉన్నాయో they are getting benefit of the Indus water.
బట్ అవర్ ఓన్ ఫార్మర్స్ ఎవరైతే ఉన్నారో దే ఆర్ నాట్ గెటింగ్ ఎనీ బెనిఫిట్ ఆఫ్ దిస్ పర్టికులర్ ట్రీటీ అని చెప్పేసి అంటున్నారు. అంటే ఇండస్ వాటర్ నుంచి వచ్చే వాటర్ని లెట్స్ యూటిలైజ్ ఇట్ ఫర్ అవర్ ఓన్ ఫార్మర్స్ అండ్ అవర్ ఓన్ ఇండియన్ ఫార్మర్స్ అని చెప్పేసి కూడా చెప్పడం జరిగింది. సో ఇండస్ వాటర్ ట్రీటీ సస్పెన్షన్కి అనదర్ మెయిన్ రీజన్ ఈజ్ అవర్ ఓన్ ఇండియన్ ఫార్మర్స్ అని చెప్పేసి చెప్పడం జరిగింది అనమాట. ఓకే, హీ ఆల్సో స్పోక్ అబౌట్ సమ్ కాషియస్ ట్రేడ్ పోస్చర్స్ లైక్ డైరీ ఇన్సెంటివ్స్ గురించి, సెన్సిటివ్స్ గురించి, ఓకే, సెన్సిటివిటీస్ గురించి మాట్లాడడం జరిగిందనమాట. అండ్ ఆల్సో హీ హ్యాస్ కెప్ట్ ఫుడ్ సిస్టమ్స్ నరేటివ్, ఫుడ్ సిస్టమ్స్ గురించి కూడా మాట్లాడడం జరిగింది. అయితే హీ టోల్డ్ దట్ ఇండియా అనేది సో మిల్క్లో, పల్సెస్లో, ఫ్రూట్స్లో టాప్ 1 గ్లోబల్ ప్రొడ్యూసర్గా ఉంది. అండ్ సెకండ్ పొజిషన్కి సంబంధించిన ప్రోడక్ట్స్ చూసుకుంటే ఫిష్ ప్రొడక్షన్లో, రైస్ ప్రొడక్షన్లో, వీట్ ప్రొడక్షన్లో అండ్ వెజిటేబుల్స్లో ఇండియా ఈజ్ ఇన్ ద సెకండ్ పొజిషన్. గ్లోబల్గా సెకండ్ లార్జెస్ట్ ప్రొడ్యూసర్గా ఇండియా నిలిచిందనమాట. అంటే ఫుడ్ సెక్యూరిటీలో వీఆర్ మెచ్యూర్ ఎనఫ్ అని చెప్పేసి హీ స్పోక్ అబౌట్ దాట్. ఓకే, హీ స్పోక్ అబౌట్ ద ఫుడ్ సెక్యూరిటీ మెచ్యూరిటీ ఆఫ్ ఇండియా. హీ క్లెయిమ్ ద ఫుడ్ సెక్యూరిటీ మెచ్యూరిటీ ఆఫ్ ఇండియా. ఓకే, సో కాకపోతే ఏంటంటే ఇక్కడ మనకి క్లైమేట్ రెసిలియంట్ వాల్యూ చైన్స్ అనేవి మిస్ అవుతున్నాయి. సో ఫార్మర్ ఇన్కమ్ డబుల్ ఏదైతే మనం అనుకున్నామో వీఆర్ నాట్ ఏబుల్ టు డబుల్ ద ఫార్మర్ ఇన్కమ్. స్టిల్ ఫార్మర్ సూసైడ్స్ ఉంటున్నాయి. ఫార్మర్కి సంబంధించిన లాట్ ఆఫ్ ఇష్యూస్ అనేవి మనం చూస్తూ ఉంటాం. సో ఇప్పుడు ప్రస్తుతం క్లెయిమ్ చేసిన రిజల్ట్ అనేది నాట్ 100% ట్రూ బికాస్ స్టిల్ ఫార్మర్స్ ఆర్ సఫరింగ్ ఇన్ ద లాంగ్ టర్మ్ అండ్ ఈవెన్ ఇన్ ద షార్ట్ టర్మ్. ఓకే, so that is about agriculture, trade and the welfare aspects. So next aspect that he have spoken about is about the space economy. Space economy గురించి మాట్లాడడం జరిగిందనమాట. So he spoke about Gaganyaan mission, he spoke about national space stations also. So ఏంటంటే నరేంద్ర మోదీ గారు ఇన్ హిస్ స్పీచ్ హీ హస్ అనౌన్స్డ్ గగన్యాన్ ప్రిపరేషన్. సో గగన్యాన్ లాంచ్ చేయడానికి కావాల్సిన ప్రిపరేషన్స్ని మేము చేస్తూ ఉన్నామని చెప్పేసి చెప్తున్నారు. అండ్ హీ ఆల్సో స్పోక్ అబౌట్ ద నేషనల్ స్పేస్ స్టేషన్ దట్ వీఆర్ గోయింగ్ టు సెట్ అప్ ఇన్ ద స్పేస్. ఓకే, సో అండ్ ఆల్సో ఇండియా is in the top positions with respect to the private space sector. So almost 300 space startups అనేవి మేము తీసుకురాగలిగాము. సో దట్ ఈస్ ద సక్సెస్ ఆఫ్ ఇండియా ఇన్ ద స్పేస్ సెక్టర్ అని చెప్పేసి హీ ప్రౌడ్లీ అప్లాడెడ్ అవర్ ఇండియా స్పేస్ ఈకో సిస్టమ్. ఓకే, అండ్ ఆల్సో దిస్ వాజ్ పాసిబుల్ విత్ ఈకో సిస్టమ్ కాల్డ్ యాజ్ ఇన్ స్పేస్ లాంటి వాటి వల్ల మనం ఇది పాసిబుల్గా చేయగలిగాం. అండ్ వీ హ్యావ్ డెవలప్డ్ ద కమర్షియల్ లాంచ్ సర్వీసెస్, ఎర్త్ అబ్జర్వేషన్ శాటిలైట్స్, డేటా ప్రోడక్ట్స్, స్పేస్ గవర్నెన్స్, మార్కెట్, ఇవన్నిటిని మనం డెవలప్ చేసుకోగలిగామని చెప్పేసి హీ ఫోకస్డ్ అపాన్ దిస్ పర్టికులర్ ఆస్పెక్ట్స్ ఇన్ హిస్ స్పీచ్. Okay, and also we are going to come up with a Gaganyaan which is about the sovereign space, human space flight capacity. So human space flight capacity ni mem penchutunnam by coming up with the Gaganyaan missions, and also commercial low earth orbit opportunities ni kuda mem తీసుకురావాలనుకుంటున్నాము. And also we want to use space as a dual use enabler. అంటే స్పేస్ని మేము కమ్యూనికేషన్స్కి యూజ్ చేసుకుంటాం, ఓకే, నేవిగేషన్స్కి యూజ్ చేసుకుంటాం అండ్ మిగతా వాటికి కూడా యూజ్ చేసుకుంటామని ఆయన చెప్పడం జరిగిందనమాట. అంటే స్పేస్ ఎకానమీలో కూడా ఇండియా దూసుకెళ్తుంది అని చెప్పారనమాట. నెక్స్ట్ ఆస్పెక్ట్ దట్ వీ హ్యావ్ టు లుక్ అపాన్ యాజ్ పార్ట్ ఆఫ్ దిస్ పర్టికులర్ స్పీచ్ ఏంటంటే దట్ ఈస్ అబౌట్ ద మెసేజింగ్ హీ స్పోక్. ఓకే, ద మెసేజ్ హీ హ్యాస్ గివెన్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు ఆర్ఎస్ఎస్. పొలిటికల్ యాంగిల్లో కూడా ఈ స్పీచ్ అనేది ఉందన్నమాట. హీ హ్యాస్ ప్రేజ్డ్ ఆర్ఎస్ఎస్ గ్రూప్ ఎస్పెషలీ ఫ్రమ్ ద రెడ్ ఫోర్ట్ నుంచి ఆర్ఎస్ఎస్ అనే ఒక ఆర్గనైజేషన్ని అప్లోడ్ చేయడం అనేది ఇట్ హ్యాస్ రేజ్డ్ ద కాంట్రవర్సీస్ అనమాట. సో పిఎం కాల్డ్ ఆర్ఎస్ఎస్ పాసిబుల్లీ ద వరల్డ్స్ బిగ్గెస్ట్ ఎన్జిఓ. సో వరల్డ్స్ బిగ్గెస్ట్ ఎన్జిఓగా పేర్కొనడం జరిగిందనమాట. సో ఈ ఆర్ఎస్ఎస్ యొక్క సర్వీస్ని అప్లాడ్ చేయడం జరిగింది. ఎందుకు అనంటే బేసిక్గా ఇట్ హ్యాస్ డన్ లాట్ ఆఫ్ సర్వీసెస్ ఇన్ డిఫరెంట్ సెక్టర్స్, సో దట్స్ వై హీ హస్ ప్రేజ్డ్. ఓకే, సో దిస్ ఇస్ అ వెరీ రేర్ మూవ్. సో ఇలాంటి ఇంపార్టెంట్ థింగ్స్ని ఒక ఇండిపెండెన్స్ డే స్పీచ్లో ఇవ్వడం అనేది ఇట్స్ అ వెరీ రేర్ మూవ్ ఎనీ పొలిటికల్ లీడర్ కెన్ డూ. ఓకే, సో పొలిటికల్ అనలిస్ట్లు ఎవరైతే ఉంటారో సో దే ఆర్ సీయింగ్ దిస్ యాజ్ అ ఇంట్రా ఫ్యామిలీ సిగ్నలింగ్. సో బీజేపీ ఆర్ఎస్ఎస్ అలైన్మెంట్స్ అనేవి ఉన్నాయని చెప్పేసి పీపుల్ ఆర్ డిబేటింగ్ అబౌట్ దాట్. ఓకే, ఆర్గనైజేషనల్ అపాయింట్మెంట్స్ గురించి అండ్ ఆల్సో మాస్ ఆడియన్స్ పాలసీ స్పీచ్లో ఇలాంటివి మాట్లాడొద్దు అని కొంతమంది క్రిటిసైజ్ చేయడం కూడా చూస్తున్నాం. అండ్ ది అపోజిషన్ పార్టీ దట్ ఇస్ కాంగ్రెస్ హ్యాస్ లేబుల్డ్ దిస్ పర్టికులర్ స్పీచ్ యాజ్ అ బ్రీచ్ ఆఫ్ ది కాన్స్టిట్యూషనల్ స్పిరిట్ని మీరు బ్రీచ్ చేస్తున్నారు అని కూడా మాట్లాడడం జరిగిందనమాట. అంటే ఇండిపెండెన్స్ డే స్పీచ్ని మీరు పొలిటిసైజ్ చేస్తున్నారు అని చెప్పడం జరిగింది. ఓకే, అండ్ ఆల్సో దెర్ ఆర్ సమ్ అదర్ పొలిటీషియన్స్, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ జమ్మూ అండ్ కాశ్మీర్ పాలిటిక్స్కి సంబంధించి ఉమర్ అబ్దుల్లా గారు
Okay, he's told that Independence Day to de-link terror attacks from statehood decision, launching a signature campaign for restoring statehood అని చెప్పేసి మాట్లాడడం జరిగింది. అంటే he wanted a statehood back, he wanted a state of Jammu and Kashmir back అన్నట్టు మాట్లాడడం జరిగింది అనమాట. Okay, so these are the things that we have heard from the opposition party, and this political aspects are nowhere important for the UPSC context. Okay, సో బట్ దెర్ ఆర్ ఫ్యూ క్వశ్చన్స్. సో ఇన్ని ఆస్పెక్ట్స్ గురించి మాట్లాడాం. వేటి గురించి మాట్లాడాం? ఐ రిపీట్ ఇట్ అగైన్. ఫస్ట్ వీ హ్యావ్ స్పోక్ అబౌట్ ద డిఫెన్స్ సెక్టార్, పెహల్గమ్ అటాక్, సింధూర్, ఆపరేషన్ సింధూర్, అండ్ ఆల్సో సుదర్శన్ చక్ర మిషన్, వీటి గురించి మాట్లాడాం. నెక్స్ట్ ఎకానమిక్ ఆస్పెక్ట్స్ గురించి మాట్లాడాం. ఎకానమిక్ ఆస్పెక్ట్స్ లైక్ జిఎస్టీ రిఫార్మ్స్. ఓకే, నెక్స్ట్ జనరేషన్ జిఎస్టీ రిఫార్మ్స్. వీ హ్యావ్ స్పోకెన్ అబౌట్ ది ఎంప్లాయ్మెంట్ స్కీమ్స్. ఓకే, ఎకానమిక్ ఆస్పెక్ట్స్లో భాగంగా ఇవి చూసాం. దెన్ వీ హ్యావ్ స్పోక్ అబౌట్ ద సెల్ఫ్ రిలయన్స్ ఆస్పెక్ట్స్. సెల్ఫ్ రిలయన్స్లో మనము సో క్రిటికల్ మినరల్స్ గురించి, ఓకే, డీప్ ఓషన్ ఎక్స్ప్లోరేషన్ గురించి, సెమీ కండక్టర్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ గురించి, నేషనల్ డీప్ వాటర్ ఎక్స్ప్లోరేషన్ గురించి, చిప్స్ ప్రొడక్షన్ గురించి, జెట్ ఇంజన్స్ ప్రొడక్షన్ గురించి మాట్లాడామన్నమాట. సో యాజ్ పార్ట్ ఆఫ్ ద సెల్ఫ్ రిలయన్స్. నెక్స్ట్ వీ హవ్ సీన్ సొసైటల్ అండ్ వెల్ఫేర్. As part of it, mainly women-led development and Drone Didi scheme lo, Namo Didi scheme lo, okay, mainly Lakpati Didi scheme lo మనం ఎంత అచీవ్ చేయగలిగాము, ఏమేమి చేయబోతున్నాం అనే యాంగిల్స్లో మనం మాట్లాడాం. అండ్ వీ ఆల్సో స్పోక్ అబౌట్ ద డెమోగ్రఫిక్ మిషన్. ఓకే, డెమోగ్రఫిక్ మిషన్ అండ్ డెమోగ్రఫిక్ కాన్స్పిరసీ గురించి మాట్లాడాం అనమాట. అండ్ నెక్స్ట్ యాజ్ పార్ట్ ఆఫ్ దిస్ పర్టికులర్ స్పీచ్ ఓన్లీ వీ హ్యావ్ స్పోక్ అబౌట్ అగ్రికల్చర్, ట్రేడ్ అండ్ వెల్ఫేర్ పాలిటిక్స్ గురించి కూడా we have spoke about it. And finally we have spoke about the space economy, and as part of it human space missions like Gaganyaan, and also startups momentum gurinchi, in space gurinchi, and also international space stations gurinchi maatladam. And finally we have also spoke about some political angle, politicization of the speech gurinchi kuda maatladam anamata. Okay, ivanni aspects manam maatladam. But what is the reality check? Okay, so em concerns unnai యాజ్ పార్ట్ ఆఫ్ ది స్పీచ్. కొన్ని క్లెయిమ్స్ చేశారు, బాగున్నాయి, ఫ్యూచరిస్టిక్గా ఉన్నాయి, బాగుంది. వికసిత్ భారత్ని మనం రీచ్ అవ్వాలనుకుంటున్నాం, దాంట్లో భాగంగా ఏమన్నీ స్టెప్స్ తీసుకొస్తున్నాం, బాగున్నాయి. బట్ వాట్ ఈస్ ద రియల్ ఇష్యూ? దెర్ ఆర్ సర్టన్ ఇష్యూస్ దట్ వీ నీడ్ టు రేస్. ఫస్ట్ థింగ్ ఈజ్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు ఎకానమీ. ఏం ఇష్యూ ఉంది ఎకానమీలో? సో ఓకే, మీరు తీసుకొచ్చారు, సో ఈ పర్టికులర్ ఎంప్లాయ్మెంట్ స్కీమ్ తీసుకొచ్చారు, యూ వాంట్ టు క్రియేట్ అ ఫార్మల్ employment, you want to create a productive employment, long duration employment, or subsidize them అని చెప్పేసి అంటున్నారు. బట్ ఈజ్ ఇట్ పాసిబుల్? సో ఇలా ఇన్సెంటివైజ్ చేయడం అనేది ఈజ్ ఇట్ పాసిబుల్? సో నేను 1 or 2 days బ్యాక్ ఐ హావ్ ఆల్సో స్పోకెన్ అబౌట్ దిస్ ఎంప్లాయ్మెంట్ లింక్డ్ ఇన్సెంటివ్ స్కీమ్స్ గురించి. ఓకే, ద న్యూ స్కీమ్ దట్ వాజ్ అనౌన్స్. సో దాని గురించి మాట్లాడాను. ఐ టోల్డ్ యూ దాట్ ఇన్సెంటివ్స్ ఇవ్వడం వల్ల లీకేజెస్ అయ్యే ఛాన్సెస్ ఉంటాయి. సో రియల్ టర్మ్స్లో డెవలప్మెంట్ అనేది ఉండదు, రియల్ టర్మ్స్లో సస్టైనబుల్ జాబ్ క్రియేషన్ అనేది ఉండకపోవచ్చు. అండ్ మోస్ట్ ఆఫ్ ద టైమ్స్ ఫాల్స్ క్లెయిమ్స్ చేయొచ్చు. Okay, they may misutilize this particular scheme. Instead of that, we can invest in skill development. We can invest in collaboration between the university and the market demands. Okay, so ఇలాంటి స్టెప్స్ తీసుకోవడం వల్ల 1 lakh crore వర్త్ అమౌంట్ని ఇలాంటి వాటిలలో కూడా యూటిలైజ్ చేయడం వల్ల లాంగ్ టర్మ్ సస్టైనబుల్ ఎంప్లాయ్మెంట్ జనరేషన్ అనేది పాసిబుల్ అవుతుంది అనమాట. ఓకే, నెక్స్ట్ టెక్నాలజికల్ అండ్ స్పేస్ సెక్టార్, స్ట్రాటజీ అండ్ టెక్నాలజికల్ సెక్టార్, దట్ ఈస్ సెల్ఫ్ రిలయన్స్కి సంబంధించి 2035 వరకు మనము ఎయిర్ డిఫెన్స్ షీల్డ్ని తీసుకురావాలనుకుంటున్నాం. రీసెర్చ్ అండ్ డెవలప్మెంట్ టైమ్ లైన్స్ని సెట్ చేసాం. టెస్టిక్ రెజైమ్స్ని మనం తీసుకురావాలనుకుంటున్నాం. ఓకే, బట్ వాట్ ఈస్ సిగ్నలింగ్? వాట్ ఈస్ ద ప్రాబ్లమ్ యాజ్ ఆఫ్ నౌ వీ నీడ్ టు స్పీక్ అబౌట్ ఇస్ ద I2 ప్రాబ్లమ్. I2 ప్రాబ్లమ్ అంటే ఏంటి? ఒకవైపు ఇన్ఫిల్ట్రేషన్ అనేది పెరుగుతుంది ఫ్రమ్ పాకిస్తాన్ సైడ్, ఇన్ఫిల్ట్రేషన్ ఆఫ్ టెర్రరిజం, ఇన్ఫిల్ట్రేషన్ ఆఫ్ ఇల్లీగల్ ఇమిగ్రెంట్స్. ఓకే, ఇంకోవైపు incursions of the troops from China side. So incursion and infiltration problem చూస్తున్నాం. And also we are seeing the Pakistan, China and Bangladesh nexus. So this will also create some defense security issues with respect to India. సో ఇలాంటి ఇష్యూస్ కూడా మనం చూస్తున్నాం అనమాట. అండ్ ఆల్సో ఈ చిప్స్ మేనేజ్మెంట్ ఆర్ చిప్స్ డెవలప్మెంట్ ఏదైతే ఉందో బై ద ఎండ్ ఆఫ్ ఇయర్ మనం తీసుకురావాలనుకుంటున్నాం. హౌ ఫార్ ఇట్ విల్ బి ఇంప్లిమెంటెడ్ అనేది కూడా ఇట్స్ అన్ ఇష్యూ. వీ నీడ్ టు లుక్ అప్ ఆన్ దాట్. ఓకే, సో డెమోగ్రఫీ మిషన్ అన్నాం. డెమోగ్రఫీ మిషన్ మే లీడ్ టు ద కాంట్రవర్సీస్, పోలరైజేషన్ అయ్యే ఛాన్సెస్ ఉంటాయన్నమాట డెమోగ్రఫీ మిషన్స్ లాంటివి తీసుకురావడం వల్ల. ఓకే, ఇంక్లూజన్ ఇష్యూస్ ఉంటాయి, సోషల్ హార్మనీ ఇష్యూస్ ఉన్నాయి. ఓకే, ఇలాంటి లాట్ ఆఫ్ ఇష్యూస్ని మనం చూడొచ్చు అనమాట.
సో కాబట్టి మనం ఏం చేస్తే బాగుంటుంది, వాట్ షుడ్ బి ద ప్రాక్టికల్ వే ఫార్వర్డ్ దట్ వీ కెన్ బ్రింగ్. ఓకే, సో what should be the practical way forward that we can bring is we need to come up with the accountability measures. Okay, ఫస్ట్ థింగ్ ఏవైతే మీరు స్పీచ్లో మాట్లాడారో అకౌంటబిలిటీని మెయింటైన్ చేస్తూ వాటన్నిటిని ఇంప్లిమెంట్ చేయడానికి ప్రయత్నించాలి. ఓకే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సుదర్శన్ చక్ర అనేది మీరు ఇంట్రడ్యూస్ చేశారు. క్రియేట్ ఎ డాష్ బోర్డ్ బేస్డ్ ఆన్ దాట్. వాటి యొక్క మైల్ స్టోన్స్ని పబ్లిక్ డొమైన్లో పెట్టండి, అకౌంటబుల్గా ఉండండి. అండ్ ఆల్సో ప్రైమ్ మినిస్టర్ ఎంప్లాయ్మెంట్ స్కీమ్ ఏదైతే ఉంటుందో దాన్ని ఈపీఎఫ్ఓతో లింక్ చేసుకోండి, సో దట్ యూ విల్ బీ అకౌంటబుల్ టు ద పబ్లిక్. ఓకే, అండ్ జిఎస్టీ రిఫార్మ్స్ తీసుకురావాలనుకుంటున్నారు, సో స్లాబ్స్ని మర్జ్ చేయండి, ఫేస్ వైజ్గా ఇంప్లిమెంట్ చేయండి, సో ఇన్వర్టెడ్ డ్యూటీ ఫిక్సేషన్స్ చేయండి. సో ఇలాంటి వాటి వల్ల మనం జిఎస్టీ రిఫార్మ్స్ని స్మూత్గా ఇంప్లిమెంట్ చేయొచ్చు. అండ్ ఆల్సో చిప్స్, క్రిటికల్ మినరల్స్, వీటన్నిటిని మనం తీసుకురావాలనుకుంటున్నాం. వీ హ్యావ్ టు ప్రయారిటైజ్ దెమ్, వీ హ్యావ్ టు కమ్ అప్ విత్ ద రిఫైనింగ్ అండ్ ద రీసైక్లింగ్ ఆఫ్ ద మినరల్స్ ఆల్సో. సో ప్రొడ్యూస్ చేయడం, రీసెర్చ్ చేయడం ఒకవైపు ఉండాలి, ఇంకోవైపు రీసైక్లింగ్ మీద కూడా మనం దృష్టి పెట్టాలి ఎగ్జిస్టింగ్ ఉన్న మినరల్స్తో. ఓకే, సో డెమోగ్రఫిక్ మిషన్స్ లాంటివి తీసుకొచ్చినప్పుడు వీ హ్యావ్ టు కమ్ అప్ విత్ ద సేఫ్ గార్డ్ మెజర్స్ ఆల్సో, సో దాట్ ఇండిస్క్రిమినేషన్ అనేది ఉండదు. సో దాట్ బేసికలీ మనకి స్టాండర్డ్ ఆపరేటింగ్ ప్రొసీజర్స్ ఉన్నట్టయితే ఇన్ఈక్వాలిటీస్ అనేవి కూడా స్ట్రైవ్ అవ్వవు. ఓకే, అండ్ వీ ఆల్సో నీడ్ టు ఫోకస్ అపాన్ ద విమెన్ డెవలప్మెంట్, విమెన్ లెడ్ డెవలప్మెంట్ 2.0 వర్షన్ని కూడా మనం తీసుకొస్తే బాగుంటుంది. ఓకే, సో స్టెమ్ స్కిల్లింగ్స్ లైక్ బేసిక్గా సైన్స్, టెక్నాలజీ, ఎంప్లాయ్మెంట్, సైన్స్, టెక్నాలజీ, ఇంజనీరింగ్, మ్యాథమెటిక్స్ ఫీల్డ్స్లో కూడా వీ హ్యావ్ టు ట్రైన్ విమెన్ అనమాట. ఓకే, అండ్ వాటర్ డిప్లొమసీ మీద కూడా వీ హ్యావ్ టు చెక్, వీ హ్యావ్ టు పుట్ సమ్ చెక్స్ ఆన్ వాటర్ డిప్లొమసీ. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, we have suspended Indus Water Treaty. So we need to maintain IWT compliance also. Okay, so that manamu totalga suspend cheyakunda we can renegotiate it with Pakistan and we can implement the measures in such a way that it will be benefitable to India also. Okay, I hope you have understood this particular article. Okay, so comprehensive ga discuss chesam. First I have introduced you the concept, various articles చూపించాను, all of those articles ని combine చేసి I have discussed. ఒకటి ఎకనామిక్ సెక్టార్లో చూసాం, డిఫెన్స్ సెక్టార్లో చూసాం, సెల్ఫ్ రిలయన్స్లో క్రిటికల్ మినరల్స్, ఓషన్ ఎక్స్ప్లోరేషన్, జెట్ ఇంజన్స్ డెవలప్మెంట్, చిప్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్. దెన్ వీ హ్యావ్ సీన్ ద స్పేస్ సెక్టార్లో భాగంగా వీ హ్యావ్ సీన్ అబౌట్ గగన్యాన్ మిషన్ గురించి మన అంబిషన్స్ ఎలా ఉన్నాయి, ఇంటర్నేషనల్ స్పేస్ స్టేషన్స్, అండ్ ఆల్సో స్టార్ట్అప్ ఈకో సిస్టమ్ ఇన్ ద స్పేస్ సెక్టార్. అండ్ ఆల్సో వీ హ్యావ్ సీన్ వేరియస్ అదర్ థింగ్స్. ఎకనామిక్ ఆస్పెక్ట్స్లో వీ హ్యావ్ సీన్ అబౌట్ ఎంప్లాయ్మెంట్ జనరేషన్, రోజ్గార్ యోజన గురించి చూసాం. అండ్ వీ ఆల్సో స్పోక్ అబౌట్ జిఎస్టీ, ద నెక్స్ట్ జనరేషన్ జిఎస్టీ రిఫార్మ్స్ గురించి మాట్లాడడం. And next we have also spoken about some political rhetorics that are there as part of it, as part of the speech. Okay, how few people are criticizing the speech because this particular speech was slightly towards the polarization of certain people. For example, demographic mission ఇలాంటివి తీసుకొచ్చినప్పుడు certain polarization aspects కూడా ఉంటాయి, వాటి గురించి మాట్లాడడం. అండ్ దెర్ ఆర్ వేరియస్ అదర్ ఆస్పెక్ట్స్ లైక్ సోషల్ వెల్ఫేర్, నమో డ్రోన్ దీదీ స్కీమ్, లక్పతి దీదీ స్కీమ్, విమెన్ లెడ్ డెవలప్మెంట్, వీటి గురించి మాట్లాడడం, అగ్రికల్చర్ అండ్ ఫార్మర్స్ గురించి మాట్లాడడం. ఓకే, వీ హ్యావ్ ఆల్సో స్పోక్ అబౌట్ హౌ వీఆర్ నాట్ సైనింగ్ FTAs with other countries in order to make our farmers more profitable. And also we have seen that Narendra Modi garu has given a ray of hope to the farmers by saying that he is standing tall towards the farmers welfare. Okay, so these are the different things that we have seen as part of these articles. Almost 5 or 6 articles ni combine chesi I have comprehensively discussed this particular thing in detail. I hope you have understood this. Now let's go to another article. So let us look at the next article. Yet again, plastic treaty talks end in stalemate అని ఒక ఆర్టికల్ రావడం జరిగింది. సో లాస్ట్ క్లాసెస్లో కూడా హ్యావ్ డిస్కస్డ్ దిస్ పర్టికులర్ టాపిక్. హవెవర్ ఎవరైతే కొత్తగా చూస్తున్నారో లెట్ మీ డిస్కస్ యూ ద పాస్ట్ ఆఫ్ ఇట్. ఓకే, ద బ్యాక్గ్రౌండ్ ఆఫ్ ఇట్. సో ప్లాస్టిక్ ప్రొడక్షన్ అనేది 1980s నుంచి మీరు చూసుకుంటే ఇట్ హ్యాస్ క్వాడ్రపుల్. ఓకే, ఆల్మోస్ట్ ఇంక్రీజ్ అవ్వడం జరిగింది. సో దీనివల్ల ఏంటంటే ఆల్మోస్ట్ దిస్ పర్టికులర్ మిస్మేనేజ్మెంట్ ఆఫ్ ద ప్లాస్టిక్ ఓకే ఈజ్ లీడింగ్ టు 11 million tons of plastic that is leaking to oceans అనమాట. ఓషన్స్లోకి వెళ్ళిపోతుంది ఆల్మోస్ట్ 11 million tons of plastic. సో ఓషన్స్లోకి వెళ్ళాక మనకి ఏంటంటే దిస్ విల్ లీడ్ టు బయోడైవర్సిటీ లాస్. ఓకే, దిస్ విల్ హ్యాంపర్ ది ఈకోసిస్టమ్ ఇన్ ద ఓషన్స్ అండ్ ఆల్సో ఇఫ్ దట్ ఈస్ కన్జ్యూమ్డ్ బై ద పీపుల్ డెఫినెట్లీ దట్ విల్ క్రియేట్ సమ్ హ్యూమన్ హెల్త్ రిస్క్స్ ఆల్సో. ఓకే, బేసికలీ మీరు హెల్త్ రిస్క్లను చూసుకుంటే ప్లాస్టిక్స్ అనేవి దే విల్ నాట్ స్టే యాజ్ ఇట్ ఈస్. సో దే విల్ బ్రేక్ ఇన్ టు ద మైక్రో ప్లాస్టిక్స్ అనమాట. సమ్ టైమ్స్ దే విల్ ఆల్సో బ్రేక్ ఇన్ టు నానో ప్లాస్టిక్స్. ఇవన్నీ ఏంటంటే దే ఈజీలీ గో టు ద ఫుడ్ వి ఈట్,
they'll easily go to the water we drink, they'll easily go to our human blood also. So this will create a problems in the long term. Okay, so and also environmental risk lu kuda unnai. Already I have told you, biodiversity loss వస్తుంది, మెరీన్ స్పీసెస్కి ఎఫెక్ట్ పడుతుంది, సాయిల్ కంటామినేషన్ అనేది కూడా జరుగుతుంది. కాబట్టి ఇవన్నిటిని ఇష్యూస్ని సాల్వ్ చేయడానికి యునైటెడ్ నేషన్ ఎన్వైర్న్మెంటల్ అసెంబ్లీ 5.2 మీటింగ్ ఏదైతే ఉందో అక్కడ అంటే మార్చ్ 2022లో people have come up with some historical resolution to negotiate the legally binding international instrument on plastic pollution. So basically climate change issues కి ఎలా అయితే మనం ప్యారిస్ అగ్రిమెంట్ UNFCCC మీటింగ్స్తో వస్తున్నామో అలాగే ఈ ప్లాస్టిక్ అగ్రిమెంట్కి కూడా మనం ముందుకు వద్దామని UNEA మీటింగ్లో డిస్కస్ చేసుకోవడం జరిగింది. సో దానికి గాను వీ హ్యావ్ సెటప్ సంథింగ్ కాల్డ్ యాజ్ ఇంటర్ గవర్నమెంటల్ నెగోషియేటింగ్ కమిటీ INCని సెటప్ చేసుకోవడం జరిగిందనమాట. సో ఈ INC అనేది సో దిస్ ఈజ్ సెటప్ టు డ్రాఫ్ట్ ద ట్రీటీ విచ్ ఇన్వాల్వ్స్ ఆల్మోస్ట్ 180 countries. This INC ఇంటర్ గవర్నమెంటల్ నెగోషియేషన్ కమిటీలో 180 మెంబర్స్ ఉండబోతున్నారు. అయితే ఆల్మోస్ట్ 32 ఆస్పెక్ట్స్ మీద కన్సెన్సస్ ఓరియంటెడ్ డెసిషన్ అనేది వాళ్ళు తీసుకోవాలి 180 కంట్రీస్, సో దట్ దే కెన్ కమ్ అప్ విత్ సంథింగ్ కాల్డ్ యాజ్ గ్లోబల్ ప్లాస్టిక్ ట్రీటీ. సంథింగ్ కాల్డ్ యాజ్ గ్లోబల్ ప్లాస్టిక్ ట్రీటీ. సో వీటన్ని పాయింట్స్లో కన్సెన్సస్ని తీసుకురాగలిగితే వీ కెన్ కమ్ అప్ విత్ అ గ్లోబల్ ప్లాస్టిక్ ట్రీటీ అనమాట. సో స్టేక్ హోల్డర్స్లో ఎవరెవరు ఉంటారు? కంట్రీస్ ఉంటాయి, ఇండస్ట్రీస్ ఉంటాయి, లాబింగ్ గ్రూప్స్ ఉంటాయి, సివిల్ సొసైటీ ఆర్గనైజేషన్స్ ఉంటాయి, ఎన్వైరన్మెంటల్ యాక్టివిస్టులు కూడా ఉంటారు. All of this will sit together as part of INCs and they'll discuss this particular aspects to come up with something called as global plastic treaty. So previously 2022లో నవంబర్లో మనకు ఒక మీటింగ్ అయింది. INC యొక్క ఫస్ట్ మీటింగ్ అనేది అయింది. ఎక్కడైంది? ఉరుగ్వేలో అయిందనమాట. సో అక్కడ కూడా మనకు ప్రాపర్ అవుట్కమ్ రాలేదు. సో INC సెకండ్ మీటింగ్ ఎక్కడ జరిగిందంటే ప్యారిస్లో జరిగింది. 2023లో జరగడం జరిగిందనమాట. సో 2023 తర్వాత థర్డ్ మీటింగ్ జరిగింది. ఎక్కడ జరిగిందంటే నైరోబీలో జరిగింది. సో దిస్ ఇస్ అ థర్డ్ మీటింగ్ విచ్ టుక్ ప్లేస్ ఇన్ 2023. INC ఫోర్త్ మీటింగ్ వచ్చేసి ఒట్టోవా కెనడాలో జరిగింది. సో దిస్ ఇస్ ఇన్ కెనడా ఇన్ ఒట్టోవో ఏప్రిల్ 2024లో జరిగింది. అండ్ ద ఫిఫ్త్ మీటింగ్ దట్ టుక్ ప్లేస్ ఆఫ్ INC ఏంటంటే బుసాన్ సౌత్ కొరియాలో జరిగింది అనమాట 2024లో. ఇప్పుడు మనకు జరుగుతుంది ఎక్కడ అంటే జెనీవాలో ప్రస్తుతం మనకి ఈ INC మీటింగ్ హ్యాస్ బీన్ డన్. దీన్ని మనము INC 6th మీటింగ్ అనకుండా వీఆర్ కాలింగ్ ఇట్ యాజ్ INC 5.2 మీటింగ్గా దీన్ని కంటెక్చువలైజ్ చేసుకుంటున్నాం అనమాట. ఎప్పటి నుంచి ఎప్పటి వరకు జరిగింది ఈ మీటింగ్? సో కంట్రీస్ మెట్ ఫ్రమ్ August 5th నుంచి August 14th వరకు డిస్కస్ చేయడం జరిగింది రీసెంట్గా. సో ఇన్ జెనీవా, సో దట్ దే కెన్ కమ్ అప్ విత్ ఎ కన్సెన్సస్ డ్రాఫ్ట్. ఒక పర్టికులర్ డ్రాఫ్ట్ని తీసుకొద్దామని అనుకుంటున్నారు. సో మల్టిపుల్ డ్రాఫ్ట్ వర్షన్స్ని తయారు చేసి దట్ హ్యాస్ బీన్ సర్క్యులేటెడ్ బిట్వీన్ ద మెంబర్స్. సో బట్ ఏంటంటే ఈ డ్రాఫ్ట్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఒక గ్రూప్కి ఒక డ్రాఫ్ట్ నచ్చితే ఇంకో గ్రూప్కి ఇంకో డ్రాఫ్ట్ నచ్చుతుంది. బేసిక్గా కన్సెన్సస్ అనేది రావట్లేదన్నమాట. పీపుల్ ఆర్ నాట్ డిరైవింగ్ ఎట్ అ పర్ఫెక్ట్ వన్ ఇంపార్టెంట్ సొల్యూషన్స్ ఫర్ దిస్ పర్టికులర్ థింగ్. So there are two camps that has emerged. So basically ambitious treaty block. So there are two blocks that has emerged. One is ambitious treaty ni తీసుకొద్దామని అనుకుతున్న block. The second block that has emerged is a opposition block. Like minded countries అని అంటాం. High ambitious targets ఉన్న countries అని ఫస్ట్ బ్లాక్ అని అంటాం. సో ఈ ఫస్ట్ బ్లాక్ ఏదైతే ఉందో ambitious block, దీంట్లో యూరోపియన్ యూనియన్, జపాన్, ఆఫ్రికా, లాటిన్ అమెరికన్ కంట్రీస్, పెసిఫిక్ ఐలాండ్స్ ఇవన్నీ ఉంటాయి. వీళ్ళు ఏమంటున్నారు అని అంటే దే వాంట్ ద ఫేసింగ్ అవుట్ ఆఫ్ ద ప్లాస్టిక్ ప్రొడక్షన్ని మొత్తానికే కట్ డౌన్ చేద్దామని చెప్పేసి వీళ్ళు అంటున్నారు. అండ్ ఆల్సో ఏవైతే టాక్సిక్ అడిటివ్స్ మనం యూజ్ చేస్తామో వాటిని కూడా మనం బ్యాన్ చేద్దాం. అండ్ సర్క్యులర్ ఎకానమీని ప్రమోట్ చేద్దాం. అండ్ ఆల్సో వీ నీడ్ టు కమ్ అప్ విత్ సమ్ గ్లోబల్ టార్గెట్స్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు ద ప్లాస్టిక్స్ అని చెప్పేసి వాళ్ళు అంటున్నారు అనమాట. బట్ అపోజిషన్ బ్లాక్లో మనకి US, ఇండియా, అరబ్ నేషన్స్, సౌత్ ఏషియన్ నేషన్స్, చైనా ఇవన్నీ ఉంటాయి. సో దీస్ ఆర్ అపోజింగ్ దిస్ పర్టికులర్ ప్రైమరీ బ్లాక్. అంబిషియస్ ట్రీటీని అడుగుతున్న బ్లాక్ని అపోజ్ చేస్తున్నాం. ఎందుకు అని అంటే ప్లాస్టిక్ ప్రొడక్షన్లో మనకు ప్రాపర్ ఇన్కమ్ అనేది వస్తుంది. సో లాట్ ఆఫ్ ఇండస్ట్రీస్, పెట్రోకెమికల్ ఇండస్ట్రీస్ ఏవైతే ఉన్నాయో మన కంట్రీస్లో ఉన్నాయి. అండ్ వీఆర్ మోస్ట్లీ డిపెండింగ్ ఆన్ ప్లాస్టిక్ ఇన్ మోస్ట్ ఆఫ్ ద ప్యాకేజింగ్ మెటీరియల్స్. కన్స్ట్రక్షన్ మెటీరియల్స్లో చాలా మటుకు మనం ప్లాస్టిక్స్ యూజ్ చేస్తాం. సో సడన్గా ప్రొడక్షన్ కట్ డౌన్ చేస్తే ఒకవైపు కంపెనీస్కి ఎఫెక్ట్ అవుతుంది, ఇంకోవైపు మనకి షార్టేజెస్ అనేవి క్రియేట్ అవుతాయి అనమాట. సో ద ప్రజెంట్ డైలమాస్ ఎక్కడెక్కడ ఉన్నాయి? సో బేసికలీ ఫస్ట్ డైలమా ఇస్ ఈ టూ గ్రూప్స్ యొక్క కన్సెన్సస్ లేకపోవడం. సో ఇవే కాకుండా
ఏ పర్టికులర్ ఆస్పెక్ట్స్ మీద కన్సర్న్స్ అనేది లేదు. ఫస్ట్ ఆస్పెక్ట్ ఈస్ ప్రొడక్షన్ వర్సెస్ వేస్ట్ మేనేజ్మెంట్. ఒక గ్రూప్ ఏం చెప్తుంది అని అంటే వీ నీడ్ టు అప్స్ట్రీమ్ ద రెగ్యులేషన్ అని, అంటే సో సోర్స్ దగ్గరనే మనము ప్రొడక్షన్ని ఆపేద్దామని చెప్పేసి ఈ హై అంబిషియస్ గ్రూప్ అంటుంది అనమాట. బట్ అదర్ లైక్ మైండెడ్ కంట్రీస్ ఏవైతే ఉన్నాయో, ఒపోజిషన్ పార్టీస్ ఆర్ ఒపోజిషన్ లీడర్స్ ఎవరైతే ఉన్నారో, దే ఆర్ టెలింగ్ దట్ వేస్ట్ ఆల్రెడీ జనరేట్ అయింది కదా, దాన్ని ప్రాపర్గా హ్యాండిల్ చేద్దాం, దాన్ని మనం రీసైక్లింగ్ చేద్దాం, ఓకే, వీ షుడ్ నాట్ కట్ డౌన్ ప్రొడక్షన్ అని చెప్పేసి వీళ్ళు అంటున్నారు. అండ్ సెకండ్ థింగ్ ఇస్ పాపులేషన్ issues. So basically ambitious bloc ఏదైతే ఉంటుందో, సో దే కంటైన్స్ 80 to 100 countries అనమాట. బట్ పాపులేషన్ షేర్ ఆర్ పర్సంటేజ్ ఇస్ వెరీ వెరీ లెస్. opposition bloc ఏదైతే ఉంటుందో, దిస్ కంటైన్స్ ఫ్యూ కంట్రీస్ లైక్ ఇండియా, యుఎస్, చైనా, అరబ్ స్టేట్స్, బట్ దిస్ కంటైన్స్ ద బిగ్గర్ మార్కెట్ అండ్ బిగ్గర్ ఇండస్ట్రియల్ బేస్ ఫర్ ద ప్లాస్టిక్ ప్రొడక్షన్, అండ్ పాపులేషన్ ఈజ్ ఆల్సో మోర్ ఇన్ దిస్ కంట్రీస్. అండ్ నెక్స్ట్ ప్రాబ్లం ఏంటంటే ద కన్సెన్సస్ వర్సెస్ ఓటింగ్ డెడ్ లాక్. యుఎన్ ట్రీటీ ఏదైతే మనం తీసుకురావాలనుకుంటున్నామో, యుఎన్ ట్రీటీని మనం సైన్ చేయాలంటే వీ నీడ్ ద కన్సెన్సస్ అనమాట. ఓటింగ్ అవసరం లేదు, వీ నీడ్ కన్సెన్సస్. ఓకే, ఖచ్చితంగా సపోర్ట్ చేద్దామని అనాలి. ఓకే, ఒకవేళ అట్లీస్ట్ 120+ కంట్రీస్ అగ్రీ చేసినా, 1 or 2 అపోజింగ్ నేషన్స్ ఉన్నా వీ కెన్ బ్లాక్ ద ప్రోగ్రెస్. ఓకే, వీ నీడ్ టు బ్లాక్ ద ప్రోగ్రెస్ అనమాట. అంటే అన్ని కంట్రీస్ ఒప్పుకోవాల్సిన అవసరం అయితే ఉందన్నమాట. అండ్ దర్ ఈస్ అనదర్ ప్రాబ్లమ్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు కెమికల్ రెగ్యులేషన్. చాలా నేషన్స్ ఏమంటున్నాయనంటే టాక్సిక్ అడిటివ్స్. సో ప్లాస్టిక్ ప్రొడక్షన్లో మనం లాట్ ఆఫ్ టాక్సిక్స్ని యూజ్ చేస్తాం. ఈ అడిటివ్స్ మనం యూజ్ చేస్తున్నామో, టాక్సిక్ అడిటివ్స్ని ఏవైతే యూజ్ చేస్తున్నామో వాటిని మనం టోటల్గా బ్యాన్ చేయాలని అంటున్నారు. బట్ ఇండస్ట్రియల్ సెక్టర్ పీపుల్ ఎవరైతే పెట్రోకెమికల్ ఎక్స్పోర్టర్స్ ఉన్నారో, దే ఆర్ నాట్ యాక్సెప్టింగ్ దిస్ పర్టికులర్ థింగ్. ఓకే, దే ఆర్ నాట్ యాక్సెప్టింగ్ దిస్ పర్టికులర్ బ్యాన్ ఆన్ ది అడిటివ్స్. ఓకే, నెక్స్ట్ హెల్త్ డైమెన్షన్ కూడా ఉంది ఈ ఆస్పెక్ట్లో. హెల్త్కి సంబంధించి 130+ కంట్రీస్ ఆర్ కమింగ్ అప్ విత్ అ డెడికేటెడ్ ఆర్టికల్ ఆన్ హెల్త్ ఇంపాక్ట్స్. బట్ కొంతమంది ఏంటంటే లయబిలిటీస్, లీగల్ లయబిలిటీస్ ఉంటాయి, కంప్లైంట్స్, బర్డెన్స్ ఉంటాయి అనేసి హెల్త్కి సంబంధించిన అవుట్కమ్స్ గురించి పెద్దగా మాట్లాడట్లేదు. అండ్ ఇక్కడ మనం మెయిన్గా చూస్తుంది ఏంటంటే అ డివైడ్ దట్ ఈస్ హ్యాపెనింగ్ బిట్వీన్ ద నేషన్స్. మేజర్ డివైడ్ ఈస్ అ గ్లోబల్ నార్త్ అండ్ ద గ్లోబల్ సౌత్, ఆర్ వీ కెన్ ఆల్సో కాల్ ఇట్ యాజ్ అ డెవలప్డ్ నేషన్స్ వర్సెస్ డెవలపింగ్ ఆర్ ఎమర్జింగ్ నేషన్స్ అనమాట. వీటి మధ్యలో మనం డివైడ్ అనేది చూస్తున్నాం. సో దట్ ఈస్ ద రీజన్ వీఆర్ నాట్ ఏబుల్ టు కన్క్లూడ్ దిస్ పర్టికులర్ ట్రీటీ. ఓకే, ఇక్కడ మనకి యూరోపియన్ యూనియన్, జపాన్ ఇలాంటి కంట్రీస్ ఏంటంటే దే వాంటెడ్ టు కమ్ అప్ విత్ సమ్ హై అంబిషియస్ టార్గెట్స్. Whereas developing nations and emerging nations like India, Gulf countries, USA, China, they don't want to come up with some rules. Okay, they want some growth space anamata. Kabatti ikkada manam em chudochu, we can see the north south tensions or north south divide with respect to climate negotiations. So elagaithe manaki UNFCCC meetings lo we are not able to conclude few important things from the developed countries and developing countries, similar way lo plastic treaty lo kuda there is a difference in opinions between the different groups. So that is creating a problem. Okay, so ikkada kuda manaku proper outcome anedi raaledu 5.2 meeting lo kuda because of the lack of consensus. Okay, I hope you have understood this article. So let's understand the next article, the politics of insurgency, the decline of Naxalism అని ఒక పర్టికులర్ ఆర్టికల్ రాయడం జరిగింది. సో ఈ ఆర్టికల్ రాసింది ఎవరు అని అంటే ఎంకే నారాయణన్ గారు. ఈజ్ అ ఫార్మర్ డైరెక్టర్ ఇంటెలిజెన్స్ బ్యూరో, అ ఫార్మర్ నేషనల్ సెక్యూరిటీ అడ్వైజర్ ఆల్సో, అండ్ ఆల్సో ఫార్మర్ గవర్నర్ ఆఫ్ వెస్ట్ బెంగాల్. సో లెట్స్ అండర్స్టాండ్ దిస్ పర్టికులర్ ఆస్పెక్ట్ ఇన్ డీటెయిల్ యాజ్ హీ ఈస్ ద one who worked in West Bengal and he worked in intelligence bureau kabatti he might know the more details of this particular thing. అయితే ఈ ఆర్టికల్లో మెయిన్లీ వన్ ఆస్పెక్ట్ గురించి ఎక్కువగా మాట్లాడుతున్నారు. హీ ఈస్ స్పీకింగ్ అబౌట్ దెర్ ఆర్ 2 important థింగ్స్. ఈ 2 important థింగ్స్ని మనం డిస్టింగ్విష్ చేయాల్సిన అవసరం అయితే ఉంది. దెర్ ఆర్ 2 different things that we need to distinguish and we should not confuse about. సో ఒకటి వచ్చేసి ఒరిజినల్ నక్సలిజం ఆర్ ఒరిజినల్ నక్సలైట్స్. సో వీళ్ళ యొక్క ఆరిజిన్ ఏంటంటే 1960s నుంచి స్టార్ట్ అయింది. ద సెకండ్ గ్రూప్ దట్ హీ స్పీకింగ్ అబౌట్ ఇస్ టుడేస్ అర్బన్ నక్సల్స్, సో కాల్డ్ అర్బన్ నక్సల్స్. వీటి రెండింటి మధ్యలో డిఫరెన్స్ అనేది ఉంది, వీ షుడ్ నాట్ కన్ఫ్యూజ్ అని చెప్పేసి అంటున్నారు. అంటే వాట్ హీ వాంటెడ్ టు టెల్ అస్. సో బేసికలీ ఈ అర్బన్ నక్సల్స్ ఎవరైతే ఉన్నారో దేర్ ఐడియాలజీ ఇస్ డిఫరెంట్, ఒరిజినల్ నక్సలైట్స్ ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళ మెథడాలజీ ఇస్ డిఫరెంట్. సో దీస్ ఒరిజినల్ నక్సలైట్స్ ఆర్ ఇన్స్పైర్డ్ ఫ్రమ్ మార్క్సిస్ట్, లెనినిస్ట్ అండ్ మావోయిస్ట్ గ్రూప్స్ ఆర్ మావోయిజం, మార్క్సిజం, లెనినిజం నుంచి ఇన్స్పైర్ అయ్యారు. వీళ్ళకి ప్రాపర్ ఐడియాలజీ అనేది ఉంటుంది అండ్ ప్రాపర్ లీడర్షిప్ అనేది కూడా ఉంటుందన్నమాట. ఓకే, వీళ్ళు ఏంటంటే ఆర్మ్డ్ రెవల్యూషన్ ఏదైతే ఉంటుందో దాని ద్వారా దే వాంట్ టు
ఓవర్త్రో ద గవర్నమెంట్ ఆర్ ఓవర్త్రో ద స్టేట్స్. ఒక వీళ్ళు ఫెయిల్ అయినప్పుడల్లా వైలెన్స్ అనేది క్రియేట్ చేస్తూ ఉంటారు, బట్ దే ఆర్ స్టిల్ జస్టిఫైయింగ్ దిస్ పర్టికులర్ థింగ్ యాజ్ అ రెవల్యూషనరీ ఓన్లీ. సో ఇదేంటంటే రెవల్యూషనరీ ఆస్పెక్ట్ వైలెన్స్ అనేది ఉంటుంది ఈ పర్టికులర్ ఒరిజినల్ నక్సలిజంలో. బట్ ది అదర్ టర్మ్ దట్ ఈస్ ఆఫెన్ హర్డ్ ఇస్ అర్బన్ నక్సలిజం అనమాట. సో దిస్ ఈస్ మోర్ ఆఫ్ అ పొలిటికల్ లేబుల్. యాక్చువల్ మూమెంట్ కన్నా ఎక్కువగా దిస్ ఈజ్ లైక్ అ పొలిటికల్ లేబుల్ అనమాట. సో ఇందులో ఎవరెవరు ఉంటారు? ఇంటలెక్చువల్స్ ఉంటారు, యాక్టివిస్టులు ఉంటారు, స్టూడెంట్స్ ఉంటారు, రైటర్స్ ఉంటారు, ఎన్జిఓస్ ఉంటాయి. వీళ్ళు ఏం చేస్తూ ఉంటారంటే దే ఆఫెన్ క్రిటిసైజ్ ద గవర్నమెంట్స్ యాక్ట్స్ ఆర్ గవర్నమెంట్స్ యాక్షన్స్. వాళ్ళని క్రిటిసైజ్ చేస్తూ ఉంటారనమాట. సో వీళ్ళు వైలెన్స్ని యూజ్ చేయరు. దే వోంట్ యూజ్ వైలెన్స్ యాజ్ అ మెథడ్. ఓకే, దే వోంట్ కాల్ ఫర్ ది ఆర్మ్డ్ రెవల్యూషన్. ఓకే, వీళ్ళు ఏం చేస్తూ ఉంటారంటే జనరల్గా ప్రొటెస్ట్లు చేస్తూ ఉంటారు, కోర్ట్స్కి వెళ్తూ ఉంటారు, డిబేట్స్ పెడుతూ ఉంటారు. దాని ద్వారా దే కౌంటర్ ద గవర్నమెంట్ అనమాట. వీటి రెండింటిని మనం మిక్సప్ చేయొద్దు అని చెప్పేసి లాస్ట్ 2-3 పారాగ్రాఫ్స్లో చెప్పడం జరిగిందనమాట. ఓకే, సో నవ్ లెట్స్ గో ఇన్ టు దిస్ పర్టికులర్ బ్యాక్గ్రౌండ్ ఆఫ్ ద స్టోరీ. సో ఆరిజిన్ ఆఫ్ నక్సలిజం ఎక్కడ జరిగింది, వాట్ ఈస్ ద థింగ్ దట్ వీ నీడ్ టు నో ఫ్రమ్ ది ఎగ్జామ్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ, అవన్నీ చూద్దాం. సో ఫస్ట్ థింగ్ ఏంటంటే, ఇఫ్ యూ లుక్ ఎట్ ది ఆరిజిన్ ఆఫ్ నక్సలిజం, దిస్ స్టార్టెడ్ ఫ్రమ్ ద నక్సల్బరీ విలేజ్ అనమాట. సో నక్సల్బరీ అనే విలేజ్లో వెస్ట్ బెంగాల్లో 1967లో ఒక అప్రైజింగ్ అనేది జరిగింది, విచ్ వాజ్ లెడ్ బై చారు మజుందర్. చారు మజుందర్ హ్యాస్ లెడ్ దిస్ పర్టికులర్ మూమెంట్, నక్సలైట్ మూమెంట్. ఓకే, సో దిస్ వాజ్ ఇన్స్పైర్డ్ బై మావోయిజం. మావో జెడాంగ్ ఐడియా ఏదైతే ఉంటుందో దాని నుంచి ఇన్స్పైర్ అవ్వడం జరిగిందనమాట. ఓకే, సో వాళ్ళ యొక్క వర్కింగ్ మెథడాలజీ ఎలా ఉంటుందంటే గరిలా వార్ఫేర్ టాక్టిక్స్, సీక్రెట్ లీడర్షిప్, అండర్ గ్రౌండ్ సెల్స్ని చేయడం, ఇవన్నీ ఉంటాయన్నమాట. సో అందుకే ఇక్కడ మనకి ఏంటంటే ఈ ఆర్టికల్లో ది ఆథర్ ఈస్ టెలింగ్ దట్ ఒరిజినల్ నక్సలిజంకి అండ్ ఆల్సో ప్రస్తుతం అర్బన్ నక్సలిజంకి డిఫరెన్స్ అనేది ఉంది. వి షుడ్ నాట్ కన్ఫ్యూజ్ బిట్వీన్ బోత్. ఓకే, అండ్ ఆల్సో నక్సల్బరీ అప్రైజింగ్ ఏదైతే ఉంటుందో దీన్ని మనము ఎందుకు యూటిలైజ్ చేస్తున్నాం? దేర్ ఆర్ సమ్ డెవలప్మెంట్ రిలేటెడ్ ఇష్యూస్. వాటిని కౌంటర్ చేయడానికి ఈ నక్సల్బరీ మూమెంట్స్ అనేవి స్టార్ట్ అవుతూ ఉంటాయి అన్నమాట. ఓకే, సో బేసిక్గా దెర్ ఇస్ ఎ డిఫరెన్స్. అర్బన్ నక్సలిజంకి వీళ్ళకి సంబంధించి ద సోర్సెస్ అండ్ ద రీజన్స్ ఆర్ వెరీ వెరీ డిఫరెంట్. ఓకే, సో అసలు వీళ్ళు వైలెంట్గా ఎందుకు టర్న్ అవుతారు? సో బేసికలీ వాళ్ళు అనుకున్నది, వాళ్ళు డిమాండ్ చేసింది అవ్వనప్పుడు, సో దే విల్ స్టార్ట్ ఫార్మింగ్ ద గ్రూప్స్ అండ్ దే విల్ స్ప్రెడ్ దిస్ పర్టికులర్ రెవల్యూషన్. సో ఈ రెవల్యూషన్ని స్ప్రెడ్ చేశాక ఫ్రస్ట్రేషన్ గ్రూ అయ్యి దిస్ విల్ లీడ్ ఇన్ టు ద వైలెన్స్. ఓకే, సో సివిలియన్స్ని చంపేయడం, పోలీస్ని చంపేయడం, ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ని అటాక్ చేయడం లాంటి పనులు చేస్తూ ఉంటారనమాట. ఓకే, నక్సలైట్స్. వెరాజ్ అర్బన్ నక్సలైట్స్ ఎవరైతే ఉంటారో, సో దీస్ ఆర్ నాట్ ద పీపుల్ హూ ఆర్ హ్యావింగ్ సమ్ ఇష్యూస్. రియల్ గ్రౌండ్లో లాట్ ఆఫ్ ఇష్యూస్ని ఫేస్ చేస్తున్న వాళ్ళు కాదు. బట్ అర్బన్ నక్సల్స్ ఎవరైతే ఉన్నారో దీస్ ఆర్ ది ఇంటెలెక్చువల్స్, దీస్ ఆర్ ద పీపుల్ who are the writers, who are some legal experts, who know what is the real problem. ఓకే, ఎన్జిఓస్ ఉంటారు, లాయర్స్ ఉంటారు, ప్రొఫెసర్స్ ఉంటారు, స్టూడెంట్స్ ఉంటారు, రైటర్స్ ఉంటారు. దీస్ ఆర్ ద న్యూ సెట్ ఆఫ్ పీపుల్ హూ వీ ఆల్ ఆర్ టర్మింగ్ యాజ్ అ అర్బన్ నక్సలైట్స్. సో వీళ్ళకి ఏంటంటే గరిల్లా టాక్టిక్స్ ఉండవు. ఓకే, సీక్రెట్ లీడర్షిప్స్ లాంటివి ఏమి ఉండవు. దీస్ ఆర్ ఓపెన్ అండ్ విజిబుల్. దీస్ పీపుల్ ఆర్ ఓపెన్ అండ్ విజిబుల్ ఆల్సో. దే ఫైట్ అగేన్స్ట్ ద గవర్నమెంట్ ఇన్ ద పబ్లిక్. ఓకే, బేసికలీ వాళ్ళు హ్యూమన్ రైట్స్ మీద, ఎన్వైరన్మెంటల్ యాంగిల్స్ మీద, సివిల్ లిబర్టీస్ మీద, ఇలాంటి వాటి కోసం ఫైట్ చేస్తూ ఉంటారనమాట. సో దానికోసం వీళ్ళు పెటిషన్స్, ప్రొటెస్ట్, పిఐఎల్స్ వేయడము, ఓకే, అకాడమిక్ వర్క్స్ చేస్తూ ఉంటారు, బుక్స్ రాస్తూ ఉంటారు, జర్నలిజం చేస్తూ ఉంటారు, ఇలాంటి వర్క్స్ అనేవి చేస్తూ ఉంటారనమాట. అందుకే ఈ పర్టికులర్ ఆర్టికల్లో ది ఆథర్ వాంట్ టు మేక్ అ డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ ది ఓల్డ్ నక్సలైట్స్ అండ్ ది అర్బన్ నక్సలైట్స్. ఓకే, ఈ ఒకవేళ ప్రాపర్గా క్లాసిఫై చేయలేదనుకో, ఆ మిస్క్లాసిఫికేషన్ అనేది ఇట్స్ అ డేంజరస్ థింగ్. అసలు ఎందుకు డేంజరస్ థింగ్? వై దిస్ మిస్క్లాసిఫికేషన్ ఇస్ డేంజరస్? ఎందుకు డేంజరస్ అంటే, ఫస్ట్ థింగ్ బేసికలీ జెన్యూన్గా క్రిటిసైజ్ చేసే వాళ్ళు ఎవరైతే ఉంటారో, సో దే విల్ బీ పనిష్డ్ ఇఫ్ వీఆర్ నాట్ డిస్టింగ్విషింగ్ బిట్వీన్ దెమ్ బోత్. ఓకే, అండ్ దిస్ మే రిస్ట్రిక్ట్ ఫ్రీడమ్ ఆఫ్ స్పీచ్ ఆఫ్ దెమ్. ఓకే, డెమోక్రసీలో ఫ్రీడమ్ ఆఫ్ స్పీచ్ ఇస్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. సో ఫ్రీడమ్ ఆఫ్ స్పీచ్కి ఎఫెక్ట్ పడుతుంది ఇఫ్ యూఆర్ నాట్ డిస్టింగ్విషింగ్ దెమ్ వెల్. ఓకే, సో రాంగ్ టార్గెట్స్ని చేస్ చేసే టైంలో సో పీపుల్ అండ్ పోలీస్ విల్ లూజ్ ద టైమ్ అనమాట. ఓకే, సో బేసికలీ ఈ పర్టికులర్ అర్బన్ నక్సల్స్ మీద మనం ఫోకస్ చేయడం వల్ల ఒరిజినల్ ఇన్సర్జెంట్స్ ఎవరైతే ఉంటారో, ఒరిజినల్ నక్సలైట్స్ ఎవరైతే ఉంటారో, దే విల్ ఎస్కేప్ ది అటెన్షన్ ఆఫ్ ది లా అండ్ ఆర్డర్. అండ్ ఆల్సో దీనికోసం ఇన్వెస్ట్ చేసే టైం అండ్ రిసోర్సెస్ అన్నీ వేస్ట్ అవుతాయి.
అండ్ సెక్యూరిటీ థ్రెట్స్ అనేవి ఇన్ టర్న్ దే విల్ గ్రో ఫర్దర్. ఓకే, సో దిస్ విల్ క్రియేట్ లాట్ ఆఫ్ ఇష్యూస్ అండ్ కాస్ట్ టు ద గవర్నమెంట్. ఓకే, సో బేసిక్గా ఇలాంటి ఇష్యూస్ రావడానికి వన్ ఆఫ్ ది మెయిన్ రీజన్స్ ఏంటంటే లా అండ్ ఆర్డర్ ఏజెన్సీస్లో వర్క్ చేస్తున్న వాళ్ళు దే జడ్జ్ టూ క్విక్లీ, అసలు డిస్టింగ్విష్ చేయలేకపోతారు. ఓకే, అండ్ ఆల్సో చెరీ పికింగ్ చేస్తూ ఉంటాం. సో ఎవిడెన్సెస్ మీదే మనం ఆధారపడుతూ ఉంటాం కానీ సో విల్ నాట్ ఇన్వెస్టిగేట్ ఇట్ ఫర్దర్. ఓకే, సో అన్ని యాంటీ స్టేట్ వాయిసెస్ని ఒకేలాగా ట్రీట్ చేయడం అనేది కూడా ప్రాబ్లమే అనమాట. కాబట్టి ద సింపుల్ సొల్యూషన్ ఇస్ వీ హ్యావ్ టు సపరేట్ వయలెన్స్ అండ్ నాన్ వైలెన్స్. వీటి రెండింటిని సపరేట్ చేసి సపరేట్గానే మనం ఆలోచించడం మొదలు పెట్టాలి. ఓకే, సో సింప్లిఫైడ్ క్లాసిఫికేషన్ చేయడం వల్ల వైలెన్స్ని నాన్ వైలెన్స్ని మనము డిఫర్ చేయడం వల్ల వైలెంట్ మావోయిస్ట్లను మనం టార్గెట్ చేయొచ్చు, రిసోర్సెస్ని ప్రాపర్ వేలో యూటిలైజ్ చేసుకోవచ్చు, అండ్ ఆల్సో క్రిమినల్స్ని మనము ప్రాపర్గా పనిష్ చేయొచ్చు అనమాట. ఓకే, అండ్ ఆల్సో రీసెంట్ టైమ్స్లో ఏంటంటే బేసిక్గా మావోయిజం ఆర్ నక్సలిజం అనేది వీ హ్యావ్ సీన్ అ డిక్లైన్ ఇన్ ట్రెండ్ ఆఫ్ ద మావోయిజం అనమాట. ఎందుకు వీఆర్ సీయింగ్ ద డిక్లైన్ ఇన్ ట్రెండ్? బికాస్ ఆఫ్ లాట్ ఆఫ్ స్టెప్స్. వన్ ఈజ్ లీడర్షిప్ ఏదైతే ఉంటుందో దాని మీద మనం ఫోకస్ చేస్తున్నాం. వీఆర్ యాక్చువల్లీ ఫోకసింగ్ ఆన్ టూ థింగ్స్. వన్ ఈజ్ డెవలప్మెంట్ రిలేటెడ్ ఆస్పెక్ట్స్ మీద మనం ఫోకస్ చేస్తున్నాం. ఇంకో వైపు మనము సో సెక్యూరిటీ రిలేటెడ్ ఆస్పెక్ట్స్ మీద ఫోకస్ చేస్తున్నాం. లా అండ్ ఆర్డర్ ఇష్యూస్ని సాల్వ్ చేయడానికి పోలీస్ అండ్ డిఫరెంట్ ఫోర్సెస్ని యూజ్ చేస్తున్నాం. డెవలప్మెంట్లో భాగంగా ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ డెవలప్మెంట్ లాంటివి చేస్తున్నాం. ఒకవైపు డెవలప్మెంట్ నీడ్స్ని మనం అడ్రస్ చేస్తుంటే ఇంకోవైపు సెక్యూరిటీ ఇష్యూస్ని మనము ట్యాకిల్ చేయాలనుకుంటున్నాం అనమాట. ఓకే, సో దట్ ఈస్ వేర్ ది ఆథర్ ఈస్ ఫోకసింగ్ దాట్ ఈ పర్టికులర్ నక్సలైట్ ఇష్యూస్ అనేవి తగ్గుతున్నాయి, బట్ దెర్ ఈస్ అ క్లియర్ డిస్టింగ్విషింగ్ ఫ్యాక్టర్ దట్ నీడెడ్ టు కమ్ అండ్ వీ నీడ్ టు take while distinguishing between these two particular aspects. ఒకటి అర్బన్ నక్సలిజం, ఇంకొకటి ద ఒరిజినల్ నక్సలైట్ గ్రూప్స్. వాటి రెండింటిని మనము క్లాసిఫై చేయడం అనేది వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ అని చెప్పేసి చెప్తున్నారనమాట. ఐ హోప్ యూ హవ్ అండర్స్టూడ్. సో నెక్స్ట్ ఆర్టికల్ చూద్దాం. బ్యాలెన్సింగ్ కోడ్ అండ్ కామర్స్ ఇన్ యూకే ట్రేడ్ కాంపాక్ట్ అని ఒక ఆర్టికల్ రాయడం జరిగింది. అండ్ ఆల్సో దెర్ ఇస్ అనదర్ ఆర్టికల్ వై మహారాష్ట్ర స్మాల్ మార్జినల్ ఫార్మర్స్ ఆర్ రీజాయిసింగ్ ఓవర్ యూకే ఎఫ్టీఏ అని. ఈ టూ ఆర్టికల్స్ ఆన్ యూకే ఫ్రీ ట్రేడ్ అగ్రిమెంట్ రావడం జరిగింది. లెట్స్ కంబైన్ బోత్ ఆఫ్ దిస్ అండ్ డిస్కస్ ఇట్. సో ద కాంటెక్స్ట్ ఆఫ్ ది ఆర్టికల్ మనకు తెలిసిందే. రీసెంట్గా యూకే అండ్ ఇండియా పోస్ట్ బ్రెక్సిట్, సో వీఆర్ ట్రయింగ్ టు మేక్ ఎనీ ట్రేడ్ డీల్ విత్ యూకే. సో ఇప్పుడు ఇట్ హ్యాస్ బికమ్ పాసిబుల్. సో యూకే అండ్ ఇండియా హ్యాస్ సైన్డ్ సంథింగ్ కాల్డ్ as కాంప్రహెన్సివ్ ఎకనామిక్ ట్రేడ్ అగ్రిమెంట్ ఆర్ ఫ్రీ ట్రేడ్ అగ్రిమెంట్ని సైన్ చేసుకున్నాం. సో దెర్ ఈస్ అన్ ఇంపార్టెంట్ ఆస్పెక్ట్ ఆఫ్ దిస్ పర్టికులర్ డీల్ దట్ ఈస్ చాప్టర్ 12, which this particular article is focusing upon. Chapter 12 is related to digital trade anamata. It is speaking about digital trade. So ee digital trade anedi it's a tricky thing. Endukanante it involves data, it involves software, it involves regulations also. So India had to make a trade off. So basically కొంచెం స్ట్రిక్ట్ కంట్రోల్ని గివప్ చేయాల్సిన అవసరం అయితే ఉంటుంది. సో దట్ వీ కెన్ గెయిన్ ఇన్ అ బిగ్గర్ వే లైక్ క్రెడిబిలిటీ, యాక్సెసిబిలిటీ ఇవన్నీ వస్తాయి. So what are the benefits that India has made and what are the issues that India has with respect to digital trade అనేది ఈ ఎడిటోరియల్లో ఫోకస్ చేయడం జరిగింది. Let's see what are the benefits that India gets as part of this particular treaty and especially related to chapter 12. So first thing, we are able to recognize e-signatures. E-signaturesని రికగ్నైజ్ చేస్తున్నాము అండ్ ఈ-కాంట్రాక్ట్స్ని రికగ్నైజ్ చేస్తున్నాము. సో దీనివల్ల ఏంటంటే కాంట్రాక్ట్స్ని రికగ్నైజ్ చేయడం వల్ల, ఈ సిగ్నేచర్స్ని రికగ్నైజ్ చేయడం వల్ల దిస్ విల్ మేక్ ది ఆన్లైన్ బిజినెస్ ట్రాన్సాక్షన్ వ్యాలిడ్ ఫర్ బోత్ ద కంట్రీస్. సో దీనివల్ల పేపర్ వర్క్ మీద మనం స్పెండ్ చేసే టైం అనేది తగ్గిపోతుంది అనమాట. సో దీనివల్ల లాట్ ఆఫ్ కాస్ట్ని, టైంని మనం సేవ్ చేసుకోవచ్చు. దిస్ ఇస్ ద ఫస్ట్ ఆస్పెక్ట్ అండ్ బెనిఫిట్ దట్ ఇండియా గెయిన్స్. అండ్ సెకండ్ ఆస్పెక్ట్ ఇస్ మనం ట్రేడ్ అనేది పేపర్లెస్ ట్రేడ్ చేస్తున్నాం. వీఆర్ గోయింగ్ టు డూ అ పేపర్లెస్ ట్రేడ్ అండ్ ఈ ఇన్వాయిసింగ్ మీద మనం ఫోకస్ చేస్తున్నాం. సో దీనివల్ల క్రాస్ బార్డర్ పేమెంట్స్ అనేవి సింప్లిఫై అవుతాయి అండ్ ద టైమ్ విల్ ఆల్సో బి రెడ్యూస్డ్. డాక్యుమెంటేషన్ వర్క్ కూడా అవసరం ఉండదు అనమాట ఈ ఇన్వాయిసింగ్ వల్ల. ఓకే, సో దిస్ ఇస్ ద సెకండ్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్ దట్ విల్ గెయిన్. అండ్ ఆల్సో ద థర్డ్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్ ఈజ్ జీరో కస్టమ్ డ్యూటీస్ ఉంటున్నాయి ఆన్ ది ఎలక్ట్రానిక్ ట్రాన్స్మిషన్స్. సో దీనివల్ల మనం ఏంటంటే ఆల్మోస్ట్ $30 billion సాఫ్ట్వేర్ ఎక్స్పోర్ట్ పైప్లైన్ని మనం సృష్టించవచ్చు అనమాట. అంటే మన యొక్క టెక్నాలజికల్ ఎక్స్పోర్ట్స్ అనేవి పెరుగుతాయి, సాఫ్ట్వేర్ ఎక్స్పోర్ట్స్ అనేవి పెరుగుతాయి అనమాట. ఓకే, అండ్ కంపెనీస్ నౌ కెన్ టెస్ట్ న్యూ ఫిన్టెక్ ఆర్ పేమెంట్ టూల్స్.
న్యూ పేమెంట్ టూల్స్ని టెస్ట్ చేసే అవకాశాలు కూడా సో బేసికలీ కంపెనీస్కి ఉంటాయన్నమాట. సో దట్ ఈస్ అనదర్ బెనిఫిట్ దట్ వీఆర్ గోయింగ్ టు గెట్. అండ్ ఆల్సో డిజిటల్ ఫీల్డ్లో వీఆర్ గోయింగ్ టు బెనిఫిట్ వైడర్ బెనిఫిట్ రేంజెస్ అనేవి మనకు ఉన్నాయి. సో ఇండియా యొక్క మర్కండైజ్ ఎక్స్పోర్ట్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఆల్మోస్ట్ 99% ఎక్స్పోర్ట్స్ ఏవైతే ఉంటాయో దీస్ ఆర్ డ్యూటీ ఫ్రీ. సో దీనివల్ల లాట్ ఆఫ్ అమౌంట్ని మనం సేవ్ చేయగలుగుతాం. అండ్ ఆల్సో ఇండియన్ ఐటీ ఫర్మ్స్ ఎవరైతే ఉన్నారో దే మెట్ గెట్ యాక్సెస్ టు ద బ్రిటిష్ గవర్నమెంట్ ప్రొక్యూర్మెంట్ ఆల్సో. బ్రిటిష్ గవర్నమెంట్ ప్రొక్యూర్ చేసే దాంట్లో కూడా ఇండియన్ కంపెనీస్కి స్టేక్ అనేది వస్తుంది అనమాట. దట్ విల్ గివ్ మోర్ ప్రాఫిట్స్ టు ఇండియన్ కంపెనీస్. ఓకే. అండ్ ఆల్సో సోషల్ సెక్యూరిటీ వేవర్స్ గురించి కూడా మాట్లాడడం. అంటే ఇండియన్స్ ఎవరైతే అక్కడికి వెళ్తున్నారో దే గెట్ ప్రాపర్ సోషల్ సెక్యూరిటీ బెనిఫిట్స్. సో 2 కంట్రీస్లో బేసికలీ సోషల్ సెక్యూరిటీ స్కీమ్స్కి పే చేయనక్కర్లేదు. సో వాళ్ళ ఇన్కమ్ అనేది ఇంక్రీజ్ అవుతుంది, డిస్పోజబుల్ ఇన్కమ్ అనేది ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. సో దీస్ ఆర్ ద డిఫరెంట్ బెనిఫిట్స్ అవుట్ ఆఫ్ ది డిజిటల్ ట్రేడ్. బట్ దెర్ ఆర్ సమ్ కన్సర్న్స్ దట్ ఆర్ హైలైటెడ్ ఇన్ దిస్ ఆర్టికల్. ఏమేమి కన్సర్న్స్ని వాళ్ళు హైలైట్ చేశారు? ఫస్ట్ థింగ్ ఈజ్ సోర్స్ కోడ్ అనమాట. కన్సర్న్స్ ఏమున్నాయి అని అంటే సోర్స్ కోడ్ కన్సర్న్స్ అనేవి ఉన్నాయి. సోర్స్ కోడ్ అంటే ఏంటి? సో బేసికలీ ఒక సాఫ్ట్వేర్ని డెవలప్ చేసేటప్పుడు దేర్ విల్ బి అ కోడింగ్ ప్రాసెస్ ఎక్సెట్రా. ఆ కోడింగ్ ఏదైతే ఉంటుందో దాన్ని మనం సోర్స్ కోడ్ అంటాం. సోర్స్ కోడ్ తెలిస్తే ఆ పర్టికులర్ టెక్నాలజీని లేదా అప్లికేషన్ని ఈజీగా మనం డెవలప్ చేసుకోగలం. ఈ సోర్స్ కోడ్ అనేది మనము we did not sign anything about the source code as part of this FTA agreement. That is a problem. So India ఏం అగ్రీ చేసిందంటే we are not going to demand the source code access by default. సో బేసికలీ సోర్స్ కోడ్ యాక్సెస్ని మేము డిమాండ్ చేయము అని ఒప్పుకున్నాం అనమాట. దానివల్ల మనకు సోర్స్ కోడ్ యాక్సెసిబిలిటీ అనేది రాదు. ఓకే, దట్ ఈస్ వన్ ప్రాబ్లం. ఓకే, బట్ కొన్ని కోర్ట్ కేసెస్ని ఇన్వెస్టిగేట్ చేసే టైంలో మాత్రం మనం డిమాండ్ చేయొచ్చు. సో దిస్ ఈస్ అ ఫస్ట్ ప్రాబ్లం దట్ ఈస్ ఐడెంటిఫైడ్ ఇన్ దిస్ ఆర్టికల్. ద సెకండ్ వన్ ఈస్ గవర్నమెంట్ ప్రొక్యూర్మెంట్ ఈజ్ ఎక్స్క్లూడెడ్. గవర్నమెంట్ ప్రొక్యూర్మెంట్ గురించి మనం మాట్లాడలేదు. సో ఒకవేళ గవర్నమెంట్ డిజిటల్ ప్రోడక్ట్స్ని బై చేయాలనుకుంటే ఇట్ కెన్ స్టిల్ డిమాండ్ సోర్స్ కోడ్ అనమాట. సోర్స్ కోడ్ని మనం స్టిల్ వీ కెన్ డిమాండ్ ఇఫ్ వీ వాంట్ టు బై ది డిజిటల్ ప్రోడక్ట్స్. కొన్ని సెక్యూరిటీ ఎక్సెప్షన్స్ అనేవి ఉన్నాయి. ఏంటి అనంటే ఇండియన్ కెన్ సూపర్వైజ్ ద క్రిటికల్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ లైక్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ పవర్ గ్రిడ్స్, పేమెంట్స్, వీటిని మనము వాట్ వీ కెన్ డూ ఇస్ వీ కెన్ సూపర్వైజ్ అనమాట. అంటే గవర్నమెంట్ ప్రొక్యూర్మెంట్ మాత్రం ఇందులో సోర్స్ కోడ్ దాంట్లో ఎక్స్క్లూడ్ అయ్యి ఉంది. అండ్ నెక్స్ట్ థింగ్ ఇస్ ఇండియా ఈస్ డిసైడింగ్ వాలంటీర్లీ వాట్ డేటా సెట్స్ టు బీ షేర్డ్. ఏం డేటా సెట్స్ మనం షేర్ చేయాలనుకుంటున్నామో వాటిని మనమే డిసైడ్ చేస్తామన్నమాట. ఒకవేళ మనం షేర్ చేసినా దట్ మస్ట్ బి మెషిన్ రీడబుల్ టెక్స్ట్ అండ్ డేటాని మాత్రమే మనం షేర్ చేస్తాం. బట్ ఇక్కడ ఏమవుతుంది అని అంటే డేటాని షేర్ చేయడం వల్ల యాజ్ డేటా ఈజ్ ద న్యూ ఆయిల్ అండ్ డేటా ఈజ్ అ గోల్డ్ మైన్ కాబట్టి దట్ మే క్రియేట్ సమ్ ప్రైవసీ కన్సర్న్స్ టు ఇండియా అనమాట. ఓకే, అండ్ ఆల్సో దెర్ ఈస్ అనదర్ ఇష్యూ దట్ ఈస్ నో ఆటోమేటిక్ మోస్ట్ ఫేవర్డ్ క్లాజ్ ఫర్ డేటా. సో ఒకవేళ ఇఫ్ ఇండియా is giving stricter data rules in another FTA later, UK doesn't automatically get the same అనమాట. ఓకే, ఓన్లీ a review and consultation mechanism is required. ఒకవేళ if India gives stricter data rules in another free trade agreement మనం మళ్ళీ ఫ్యూచర్లో తీసుకొచ్చి if we are coming up with some stricter data rules, UK doesn't automatically get this particular say. ఓకే, సో నెక్స్ట్ ఇంకొకటి ఏంటంటే దిస్ FTA విల్ బి రివ్యూడ్ ఆఫ్టర్ 5 years. దట్ ఈస్ వెరీ వెరీ లాంగ్ బికాజ్ ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ అనేది ఇట్ మే ఫర్దర్ ఎవాల్వ్. సో ఈ 5 yearsలో ఒకవేళ మనము చేయలేకపోతే ప్రాబ్లం అవుతుంది. ఎందుకంటే ChatGPT వర్షన్స్ అనేవి రావడంలో 3 years మాత్రమే టైం పడుతుంది. సో న్యూ వర్షన్స్ డెవలప్ అవ్వడంలో ఇంత తక్కువ టైం పడుతుంది కాబట్టి 5 years రివిజన్ 5 years తర్వాత రివైజ్ చేయడం అనేది దిస్ మే క్రియేట్ ప్రాబ్లమ్ ఇన్ ద ఫ్యూచర్. సో దీస్ ఆర్ ద కన్సర్న్స్ దట్ ఆర్ హైలైటెడ్ ఇన్ దిస్ ఆర్టికల్. ఓకే, ఇంకొకటి ఏంటంటే డేటా కన్సర్న్స్ అనేవి ఉన్నాయి. వీ నీడ్ టు షేర్ అవర్ డేటా విత్ ద UK. సో దట్ క్రియేట్స్ ప్రాబ్లమ్. సో ఇండియా ఆల్రెడీ డిజిటల్ పర్సనల్ డేటా ప్రొటెక్షన్ యాక్ట్ని తీసుకొచ్చింది 2023లో. బట్ ఇందులో రూల్స్ని మనం తీసుకురాలేదు. రూల్స్ ఆర్ స్టిల్ పెండింగ్. ఓకే, ఒకవేళ ఈ FTA అనేది UKతో మనం ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ వర్కింగ్ వెల్, ఇండియా నీడ్ టు ఇన్స్టిట్యూషనలైజ్ ది ఓపెన్ కన్సల్టేషన్. ఈ ఫైనల్ డీల్స్ని తీసుకొచ్చే ముందు ఓపెన్ కన్సల్టేషన్స్ని తీసుకురావడం ఇంపార్టెంట్, ఆడిట్ ట్రయల్స్ని తీసుకురావడం ఇంపార్టెంట్ అనమాట. ఓకే, అండ్ ఆల్సో ఈ పర్టికులర్ దాంట్లో ఎలాంటి వే ఫార్వర్డ్ ఉంటే బాగుంటుంది. సో ఇలాంటి కన్సర్న్స్ని మనం ఫేస్ చేయకుండా ఉండాలి అని అంటే వాట్ షుడ్ బి ద వే ఫార్వర్డ్? ఏం చేయాలి అని అంటే ఇండియా ట్రీటీస్ సైన్ చేసినప్పుడే ప్రాపర్గా గవర్నమెంట్ రెగ్యులేషన్లోకి ఏమొస్తాయి, కంపెనీస్ ఏమేమి ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తున్నారు, సిటిజన్స్ యొక్క ఇంట్రెస్ట్ ఏంటి, వాటన్నిటిని ఎలా ప్రొటెక్ట్ చేయాలనేది ముందుగానే అగ్రిమెంట్స్లో రాసుకోవాలన్నమాట. ఓకే, అండ్ ఆల్సో
ఓపెన్నెస్ని మనం ఇంటిగ్రేట్ చేయొచ్చు, బట్ దేర్ షుడ్ బి ప్రాపర్ మానిటరింగ్ ఆల్సో. అండ్ డేటా ఆడిట్ ట్రయల్స్ని మ్యాండేటరీగా మార్చాలి. అండ్ డిఫరెంట్ స్టేక్ హోల్డర్స్తో కన్సల్ట్ అయిన తర్వాత ఇలాంటి ట్రీటీస్ని మనం సైన్ చేయాలి. అండ్ ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ 5 years రివ్యూస్ 3 years రివ్యూస్ని పెట్టుకుంటే బాగుంటుంది అనమాట FTAస్లో. ఓకే, సో దిస్ ఈస్ అబౌట్ దట్ ఎడిటోరియల్ పేజ్. అండ్ నెక్స్ట్ మనం ఏం చూసాం, వీ హ్యావ్ సీన్ దట్ సమ్ మహారాష్ట్రకి సంబంధించిన పీపుల్ ఎవరైతే ఫార్మర్స్ ఎవరైతే ఉన్నారో దే ఆర్ హ్యాపీ ఆర్ సంథింగ్ వీ హ్యావ్ సీన్, రైట్? సో దానికి సంబంధించిన నెక్స్ట్ ఆర్టికల్ని చూద్దాం. The second article that we have seen with respect to UK FTA is, the context is మహారాష్ట్రలో ఉన్న నాసిక్ డిస్ట్రిక్ట్ ఏదైతే ఉంటుందో విచ్ ఈజ్ ఆల్సో కోల్డ్ యాజ్ ద గ్రేప్ క్యాపిటల్. నాసిక్ డిస్ట్రిక్ట్ని గ్రేప్ క్యాపిటల్గా కన్సిడర్ చేస్తాం. సో ఇక్కడ నుంచి ఇండియా ఎక్స్పోర్ట్స్ 3 lakh million tons of grapes annually 2023-2024 డేటా ప్రకారం. ఆల్మోస్ట్ దిస్ ఈజ్ వర్త్ $400 million, ఆఫ్ హ్యూజ్ కాంట్రిబ్యూషన్. అండ్ యూకే ఏదైతే ఉంటుందో దిస్ ఇస్ ద టాప్ ఇంపోర్టర్ ఆఫ్ దిస్ పర్టికులర్ గ్రేప్స్ అనమాట. కానీ ఎర్లియర్ ఏంటంటే ఇండియన్ గ్రేప్స్ ఏవైతే మనం అక్కడికి ఎక్స్పోర్ట్ చేస్తున్నామో 8% టారిఫ్ని ఫేస్ చేసేవి. కాబట్టి దిస్ వాజ్ మేకింగ్ దెమ్ లెస్ కాంపిటేటివ్, ఎందుకంటే ఎక్కువ టారిఫ్స్ ఉండడం వల్ల. అండ్ మోర్ కాంపిటీషన్ వాజ్ ఫ్రమ్ సౌత్ ఆఫ్రికన్ కంట్రీస్ అండ్ చిలీ లాంటి కంట్రీస్ ఎక్కువగా కాంపిటీషన్ ఇచ్చేవన్నమాట మన గ్రేప్ ఇండస్ట్రీకి. బట్ ఇప్పుడు ప్రస్తుతం గ్రేప్స్కి సంబంధించి అండ్ సర్టన్ ప్రోడక్ట్స్కి సంబంధించి వీ కెన్ యాక్సెస్ ద రూట్స్ అండ్ మార్కెట్స్ ఆఫ్ యూకే డ్యూటీ ఫ్రీలీ. కాబట్టి ఈ 8% థింగ్ అనేది ఉండదు. సో గ్రేప్స్ యొక్క ఫార్మర్స్ ఎవరైతే ఉంటారో వాళ్ళ కాంపిటీషన్ అనేది పెరుగుతుంది, వాళ్ళ సైడ్ నుంచి ఏదైతే కాంపిటీషన్ అండ్ ప్రాఫిట్ ఉంటుందో అది పెరుగుతుంది అనమాట. ఓకే, సో దిస్ విల్ బీ హెల్ప్ఫుల్ ఫర్ దెమ్, రైట్? సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ దెర్ ఆర్ సమ్ ఫార్మర్ స్టోరీస్ దట్ ఆర్ మెన్షన్డ్ ఇన్ దిస్ ఆర్టికల్. సో ఫస్ట్ థింగ్ ఈస్ ఎగ్జాంపుల్ ఆఫ్ అ స్మాల్ ఫార్మర్ ఛాయా తేతి. ఓకే, సో అతనికి 2 acres ఆఫ్ ల్యాండ్ అనేది ఉంది నాసిక్ డిస్ట్రిక్ట్. సో ఎర్లియర్ ఏంటంటే బిఫోర్ FTA, సో దే మే హ్యావ్ స్ట్రగుల్డ్ బికాస్ ఆఫ్ రెయిన్స్, డెత్స్ అండ్ ఆల్సో లోకల్ ప్రైజెస్ అనేవి పూర్గా ఉండడం వల్ల సఫర్ అయ్యారు. కానీ ఇప్పుడు FTA వల్ల సో దట్ పర్సన్ ఈజ్ ఎక్స్పెక్టింగ్ బెటర్ ఇన్కమ్, స్టాండర్డ్ ఆఫ్ లివింగ్ ఇంప్రూవ్ అవుతుంది అని చెప్పేసి వాళ్ళు అనుకుంటున్నారు. అండ్ దెర్ ఈస్ అనదర్ ఎగ్జాంపుల్ హూజ్ నేమ్ ఈజ్ విజయ్ వాడ్జే. దిస్ విజయ్ అండ్ హిస్ సన్ రాహుల్ వీళ్ళు ఏమంటున్నారు అని అంటే ఎర్లియర్ వాళ్ళు గ్రేప్స్ని డొమెస్టిక్గా మాత్రమే సెల్ చేసేవాళ్ళు, కానీ వాళ్ళకి రెగ్యులర్గా పేమెంట్స్ వచ్చేవి కాదు. బట్ నౌ ఇప్పుడు FTA సైన్ చేయడం వల్ల మా యొక్క ఇన్కమ్ పెరుగుతుంది అని మేము నమ్ముతున్నామని, స్టేబుల్ ఇన్కమ్ వస్తుంది, టైమ్లీ ఇన్కమ్స్ వస్తాయి, లోకల్ సేల్స్ పెరుగుతాయని చెప్పేసి వాళ్ళు అంటున్నారు అనమాట. ఓకే, సో బేసికలీ దిస్ ఇస్ ద ఇష్యూ దట్ ఈస్ దేర్ ఇన్ దిస్ పర్టికులర్ ఆర్టికల్. సో ఫార్మర్స్ యొక్క ఇన్కమ్ పెరిగే ఛాన్సెస్ ఉంటాయి. దిస్ ఇస్ ద ఇంపార్టెంట్ థింగ్ దట్ యూ కెన్ మెన్షన్ వెన్ యూర్ రైటింగ్ ఆన్సర్స్. FTAs వల్ల మనకి సో ఫార్మర్స్కి ఎలా బెనిఫిట్ అవుతుందంటే యూ కెన్ టేక్ దిస్ పర్టికులర్ నాసిక్ ఫార్మర్స్ గ్రేప్ ప్రొడ్యూసర్స్ as an example. Okay, I hope you have understood. So let us look at the final article. ఈ పర్టికులర్ ఆర్టికల్ ఏంటంటే దిస్ ఇస్ స్పీకింగ్ అబౌట్ ద విలేజెస్ విచ్ ఆర్ దేర్ ఇన్ ది గోదావరి డెల్టా. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ లెట్స్ సీ వాట్ ఈస్ ద ఇష్యూ. సో డ్రైన్ ఇష్యూస్ అనేవి ఉన్నాయన్నమాట. డ్రైన్ ఇస్ నథింగ్ బట్ ఇట్స్ అ మ్యాన్ మేడ్ వాటర్ ఛానల్ కదా. ఈ డ్రైన్ ఇష్యూస్ అనేవి ఉన్నాయి గోదావరి డెల్టా ప్రాంతాలలో. ఈ పర్టికులర్ డ్రైన్స్ని క్రియేట్ చేయడం వల్ల ఓవర్ ద టైమ్ ఇట్ ఈస్ రీడింగ్ టు క్లాగింగ్. ఓకే, ఇట్ ఈస్ గెటింగ్ క్లాగ్డ్. ఈ డ్రైన్స్లో ఆల్మోస్ట్ మడ్, సిల్ట్, వీడ్స్ లాంటివి క్లాగ్ చేస్తున్నాయి ఈ పర్టికులర్ డ్రైన్స్ని. సో యాజ్ వాటర్ ఈస్ గెటింగ్, యాజ్ దిస్ పర్టికులర్ డ్రైన్స్ ఆర్ గెటింగ్ బ్లాక్డ్, సీ వాటర్ ఏదైతే ఉంటుందో, సీ వాటర్ సాల్టీగా ఉంటాయి కదా, ఈ సీ వాటర్ అనేవి ఇందులోకి వెళ్ళిపోతున్నాయి ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ దిస్ ఫ్రెష్ వాటర్ గోయింగ్ ఇన్ టు ద సీ. సో బేసికలీ ఫ్రెష్ వాటర్ దే హ్యావ్ టు గెట్ డ్రైన్డ్ ఇన్ టు ద సీ వాటర్. బట్ ఉల్టా ఏమవుతుంది, సీ వాటర్ ఈ ఫ్రెష్ వాటర్లోకి వెళ్ళిపోతున్నాయి అనమాట. సో ఈ ఫ్రెష్ వాటర్ కాస్త సాల్టీగా మారుతున్నాయి. ఈ సాల్టీ వాటర్ ఏదైతే ఉంటుందో సాయిల్లోకి మిక్స్ అయిపోయి ఈ కోకోనట్ ట్రీస్ ఎక్కడైతే గ్రో అవ్వాలో ఆ సాయిల్లో ఈ సాల్ట్ అనేది మిక్స్ అయిపోయి ప్రొడక్టివిటీ ఆఫ్ దిస్ పర్టికులర్ కోకోనట్ ట్రీస్ ఇస్ గెటింగ్ డిక్రీజ్. అందుకే ఈ కోకోనట్ ట్రీస్ అనేవి దే ఆర్ నాట్ ఏబుల్ టు గ్రో ప్రాపర్లీ ఇన్ ద గోదావరి డెల్టా. ఓకే, సో కాబట్టి మనం ఏం చేయాలి, ఈ పర్టికులర్ డ్రైన్స్ ఏవైతే ఉంటాయో వాటిలలో స్మడ్, సిల్ట్ వీటన్నిటిని రిమూవ్ చేసి ప్యూరిఫై చేస్తే ఈ పర్టికులర్ సాయిల్ ఈరోజన్ ప్రాబ్లమ్స్ అనేవి తగ్గుతాయి అన్నమాట. సాయిల్ కంటామినేషన్ ప్రాబ్లమ్స్ అనేవి తగ్గుతాయి. 2019లో ఇరిగేషన్ అఫీషియల్స్ ఎవరైతే ఉన్నారో ఈ రీజియన్లో సో డ్రెడ్జింగ్ యాక్టివిటీ చేద్దాము, సో ఆ పర్టికులర్ డ్రైన్స్ని క్లీన్ చేద్దామనే ఒక మిషన్తో ముందుకు వచ్చారు. బట్ ఇట్ వాజ్ నాట్ అప్రూవ్డ్. రీసెంట్లీ ఏమైంది అని అంటే దే హ్యావ్ గివెన్ అ ఫ్రెష్ ప్లాన్. మళ్ళీ 2019 తర్వాత రీసెంట్ 2025లో ఫ్రెష్ ప్లాన్తో వచ్చారనమాట, విచ్ ఇస్ కాస్టింగ్ అరౌండ్ 10 crores. ఓకే, బట్ దే ఆర్ వెయిటింగ్ ఫర్ ది అప్రూవల్ అనమాట. ఇంకా అప్రూవల్ అనేది రాలేదు.
ఓకే, సో ఫార్మర్స్ ఎవరైతే అక్కడ పండిస్తూ ఉన్నారో వీటన్నిటిని, దే మెట్ ది వాటర్ రిసోర్సెస్ మినిస్టర్, బట్ దే డి నాట్ గెట్ ఎనఫ్ మనీ టు స్పీడ్ అప్ దిస్ పర్టికులర్ ప్రాజెక్ట్. ఓకే, గవర్నమెంట్ ఇస్ నాట్ యాక్టింగ్ క్విక్లీ అనమాట ఇన్ దిస్ పర్టికులర్ ఏరియాస్ ఆఫ్ ఆంధ్రప్రదేశ్ ఎక్సెట్రా ఇన్ ద గోదావరి డెల్టా. కోకోనట్ అనేది ఇది ఒక ఫుడ్ మాత్రమే కాదు, దిస్ ఈజ్ నాట్ ఓన్లీ మనీ ఫర్ ది విలేజెస్, బట్ దిస్ ఈస్ అ ట్రెడిషన్ ఆల్సో ఇన్ మోస్ట్ ఆఫ్ ద రీజన్స్, ఇట్స్ అ కల్చర్ ఆల్సో ఇన్ మోస్ట్ ఆఫ్ ద రీజన్స్. లోకల్ వెడ్డింగ్స్లో బ్రైడ్ ఎవరైతే ఉంటారో దే మస్ట్ క్యారీ అ గ్రీన్ క్లీన్ కోకోనట్ యాజ్ అ సింబల్ ఆఫ్ ప్రాస్పరిటీ. సో ఎవరైతే వధువు ఉంటారో దే హ్యావ్ టు టేక్ ద కోకోనట్. మీరు చూసుంటే అట్లీస్ట్ మీరు రియల్ వెడ్డింగ్స్ చూడకుండా యూ మైట్ హ్యావ్ సీన్ ద మూవీస్ ఆల్సో. ఓకే, బట్ నౌ కోకోనట్స్ ఆర్ బికమింగ్ వెరీ వెరీ పూర్ క్వాలిటీగా మారుతున్నాయి అనమాట. ఓకే, సో దట్ ఈస్ అ ప్రాబ్లమ్. సో మూవీస్లో కూడా మనం చూస్తూ ఉంటాం, లైక్ లష్ గ్రీన్ గ్రూప్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో మూవీస్కి టూరిజంకి కూడా చాలా బాగుంటాయి. బట్ దిస్ విల్ రెడ్యూస్ ద టూరిజం ఆల్సో, టూరిజం పొటెన్షియల్ని కూడా తగ్గించే ఛాన్సెస్ ఉంటాయి. సో ఫస్ట్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్ ఏంటంటే మనకి కావాల్సిన ఇంపార్టెంట్ థింగ్ ఏంటంటే జాబ్స్ మీద ఎఫెక్ట్ పడుతుంది, విచ్ ఇస్ అ వెరీ వెరీ కన్సర్నింగ్ ఇష్యూ. ఎవరెవరు ఉంటారు ఇక్కడ కోకోనట్ ఇండస్ట్రీస్లో? క్లైంబర్స్ ఉంటారు, దే నీడ్ టు క్లైంబ్ ద ట్రీస్ టు ప్లగ్ ద కోకోనట్స్. ట్రేడర్స్ ఉంటారు, ఓకే, హూ బై అండ్ సెల్ దిస్ పర్టికులర్ కోకోనట్స్. పీలర్స్ ఉంటారు, ప్రాపర్గా పీల్ చేసేవాళ్ళు. గ్రేడర్స్ ఉంటారు, పాటర్స్ ఉంటారు, కాయిర్ మేకర్స్ ఉంటారు, ఓకే, హూ యూజ్ ద హస్క్ ఆఫ్ దట్ పర్టికులర్ కోకోనట్ టు మేక్ ద మ్యాట్స్, టు మేక్ ద రోప్స్. అండ్ ఆల్సో ఈ కోకోనట్ నుంచి ఆయిల్ ఎక్స్ట్రాక్ట్ చేసే వాళ్ళు ఉంటారు. ఇలా డిఫరెంట్ జాబ్స్ అనేవి ఉంటాయి విచ్ ఆర్ అసోసియేటెడ్ విత్ ద కోకోనట్. సో మెనీ ఆఫ్ దిస్ పర్టికులర్ వర్కర్స్ ఆర్ విమెన్ అనమాట. సో వాళ్ళ యొక్క ఇన్కమ్ అండ్ డిపెండెన్స్ ఈజ్ ఆల్సో దేర్ ఆన్ దట్ పర్టికులర్ థింగ్. అంటే ఈ పర్టికులర్ సాయిల్ అనేది ఎఫెక్ట్ అవ్వడం వల్ల, కోకోనట్స్ ప్రొడ్యూస్ అవ్వకపోవడం వల్ల ఇంతమంది జీవితాల మీద ఎఫెక్ట్ అనేది పడుతుంది అనమాట. ఓకే, అండ్ ఆల్సో సాల్ట్ వాటర్, కోకోనట్ వాటర్లో కోకోనట్ సాయిల్ ఏదైతే ఉందో అదే దాని ప్రాబ్లం మాత్రమే కాదు, సాల్ట్ వాటర్ అనేది గ్రౌండ్ వాటర్లో కూడా వెళ్తుంది అనమాట, అండర్ గ్రౌండ్లో కూడా వెళ్తుంది అనమాట. సో కాబట్టి సాల్ట్ వాటర్ గ్రౌండ్లోకి వెళ్ళడం వల్ల గ్రౌండ్ వాటర్ కూడా దే ఆర్ టర్నింగ్ ఇన్ టు అ సాల్టీ నేచర్ అండ్ దే ఆర్ బికమింగ్ అన్డ్రింకబుల్, త్రాగలేకపోతున్నారు. విలేజర్స్ కావాలని ఇప్పుడు ఏంటంటే బేసిక్గా ఇక్కడ సాల్ట్ వాటర్ తాగలేక ప్యూరిఫైడ్ వాటర్ పర్చేస్ చేయాల్సిన అవసరం అయితే కలుగుతుంది అనమాట. ఓకే, అందుకే గవర్నమెంట్ అక్కడ లాంగ్ వాటర్ పైప్ లైన్ని తీసుకొద్దామని అనుకుంటున్నారు. అండ్ దిస్ విల్ బి రెడీ బై 2027. ఇట్ ఈస్ స్టిల్ హ్యావింగ్ టైమ్. ఓకే, సో గ్రౌండ్ వాటర్ సాల్టీగా మారుతున్నాయి, ఇట్ ఈస్ కిల్లింగ్ ద ట్రీస్ ఆల్సో. దెర్ ఆర్ 2 ఇంపార్టెంట్ ప్రాబ్లమ్స్. వన్ ఇస్ ఫార్మర్స్ ఎఫెక్ట్ అవుతున్నారు, డ్రింకింగ్ వాటర్ నీడ్స్ కూడా డిస్టర్బ్ అవుతున్నాయి, ఎక్స్ట్రా స్పెండ్ చేసుకోవాల్సి వస్తుంది. సో ఇలాంటి ఇష్యూస్ అనేవి ఉంటున్నాయి అనమాట. సో దిస్ ఈజ్ హౌ ద ప్రాబ్లమ్స్. సో బేసికలీ మ్యాన్ మేడ్ ఆర్ హ్యూమన్స్ ఇంటర్ఫియరెన్స్ ఏదైతే ఉంటుందో, ఆంథ్రోపోజెనిక్ రీజన్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో, దిస్ ఈస్ క్రియేటింగ్ ప్రాబ్లమ్స్ లైక్ దిస్. కాబట్టి మనము నేచర్కి డిస్టర్బ్ అవ్వకుండా, నేచర్కి డిస్టర్బ్ అయితే మళ్ళీ అల్టిమేట్గా హ్యూమన్సే డిస్టర్బ్ అవుతారు. కాబట్టి వీ హ్యావ్ టు టేక్ అ నెసెసరీ స్టెప్స్. గవర్నమెంట్ నీడ్ టు ఇంటర్ఫియర్ అండ్ టాకిల్ ద ఇష్యూస్, ఆన్ గ్రౌండ్ ఇష్యూస్ని సాల్వ్ చేయాలి. ఆర్ ఎల్స్ వాళ్ళ లైవ్లీహుడ్ అండ్ వాళ్ళ ఎక్స్పెన్సెస్ మీద ఓకే ఆటంకం అనేది కలుగుతుంది. I hope you have understood this article too. So this is not needed actually. So if I want I can skip also this particular thing. But ఏంటంటే ఇలాంటివి మీకు కేస్ స్టడీస్లో యూజ్ అవుతాయి. You can quote these kind of things in case studies. Okay, especially when you are writing some essays related to environment and all. Okay, so అప్పుడు మీకు యూజ్ అవుతుంది కాబట్టి I have discussed this. Okay, with this we have completed the discussions. So basically Prime Minister Narendra Modi గారి స్పీచ్ గురించి we have taken a proper amount of time to discuss that, because we have covered almost 5 to 6 articles from today's newspaper only based on the speech. Then we have seen about the plastic issues. Okay, plastic treaty gurinchi chusamu. Then we have seen about the issue of FTA, and FTA ki sambandhinchi 2 articles chusam, and we have now seen this particular extra thing. Okay, with this we have completed the discussion. I hope you have enjoyed. Next class lo malli kaluddam, and there is another article also. బట్ ఏంటంటే దాని ప్రోగ్రెస్ మళ్ళీ న్యూస్ పేపర్లో వస్తుంది కాబట్టి ఐ హ్యావ్ కాన్షియస్లీ స్కిప్డ్ దట్ పర్టికులర్ థింగ్. దట్ పర్టికులర్ ఆర్టికల్ ఈజ్ అబౌట్ ద US President Donald Trump and also the Russian President Vladimir Putin. They're going to meet in the summit called as, okay, in a summit they're going to meet in the Alaska for signing a peace deal. Okay, basically Russia-Ukraine war peace deal or peace deals గురించి మాట్లాడడానికి they are having a meeting. సో ఇది సక్సెస్ఫుల్గా మారితే, సో మన మీద పనిష్మెంట్గా వేసిన 25% టారిఫ్ ఏదైతే ఉంటుందో, సో USA దాన్ని విత్డ్రూ చేసుకోవాల్సి వస్తుంది. బికాస్ రష్యా యుక్రెయిన్ వార్ ఆగిపోతే, సో దెర్ విల్ నాట్ బి ఎనీ ప్రాపర్ గ్రౌండ్ టు USA ఫర్ ఇంపోజింగ్ taxes and tariffs on India. So this move of Russia and USA will have some kind of impact on India కాబట్టి that particular article will also something which is important for us.
బట్ మీటింగ్ ఇంకా జరగలేదు, అవుట్కమ్స్ విల్ బి అగైన్ గివెన్ ఇన్ ద న్యూస్ పేపర్ కాబట్టి ఐ హ్యావ్ కాన్షియస్లీ స్కిప్డ్ దట్ పర్టికులర్ ఆర్టికల్. Okay, so with this we have completed the discussion part of important articles from today's newspapers. So if you are liking our initiatives, please, if you are taking away something from this video, please make sure you hit the like button. Please subscribe to our channel, click the notification bell icon and give your feedback to the comment box. Next class lo malli kaluddam. Until then, take care, bye bye, and I would love to read your feedbacks in the comments, and I like all of you because a lot of people are giving some positive comments in the comment box, so that is motivating me to work hard for you and make this analysis a one-stop solution for you. So thank you everyone, let's meet in the next class.